தருணத்துக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். स्वर्गीय पिता, सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमें आराधना के लिए दिए हुए अच्छे मौके के लिए धन्यवाद करते हैं. ஆண்டவரே, இந்த காலவேளையில் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம், உடைய சமூகத்தில் வந்து உண்மை நன்றி செலுத்த ஆண்டவரே கடந்த ஒரு வாரம் முழுவதும் எங்களை நடத்தி வந்த எல்லா ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் நன்மைகளையும் நினைத்து உமக்கு ஆண்டவரே உம்மை ஆராதிக்க துதிக்க எங்களுக்கு கிருபை தரும்படி ஆட்சேபிக்கிறோம். हमारे जीवन के अंदर दिए हुए हर एक आशीषों को याद करके आपको आराधना करने के लिए हमारी सहायता करिए. ஆண்டவரே, நல்ல பாடல்களை பாடும்படியா கிருபை தரும்படி ஆட்சேபிக்கிறோம். गाना गाने के लिए सहायता करिए प्रभु. வசனங்களை தாரும், பேசும் எங்களோடு. वचन दीजिए और हमसे बात करिए. எங்களோடு ஆண்டவரே கலந்து கொள்ளக்கூடிய எங்களை பார்க்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிக்கும்படி ஆட்சேபிக்கிறோம். हमारे साथ मिलकर आराधना करने वालों को आशीष करिए. எங்கள் பலவீனங்களை குறைகளை எல்லாம் மன்னிப்பீராக. हमारे कमी घटी को माफ करिए. உம்முடைய கரங்களை ஒப்படைக்கிறோம். आपके आत्मा இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से आमीन. ஆமென். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். தொடர்ந்து நாம் ஜெபிப்போம், சில பாடல்களை பாடுவோம், தேவ சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுப்போமாக. ஹல்லேலூயா. கரங்களை தட்டி எங்களோடு சேர்ந்து கரங்களை பாடி தேவனை துதியுங்கள். Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Prabhu Raja da Karta hai.
सर्वशक्तिमान ईश्वर है, पवित्र पवित्र आप ही सर्वशक्तिमान ईश्वर है, आप ही राजा है, आप ही राजा है। ஹalleluya, praise the Lord. தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோம். தொடர்ந்து சில பாடல்களை பாடப்போகிறோம். தமிழ் மலையாளம் பாடல்களை தொடர்ந்து பாடப்போகிறோம். ஹிந்தி பாடலை பாடப்போகிறோம். எல்லோரும் சேர்ந்து எங்களோடு சேர்ந்து கரங்களை தட்டி அல்லது தேவ சமூகத்தில் நாம் தேவனை ஆராதிப்போம். Praise you, hallelujah. Snehame
ஒத்தாசை வரும் பர்வதம், நேராக என் கண்களை ஏறெடுப்பேன். 127 சங்கீதம் அல்லையா, அதனுடைய மலையாளம் தமிழ் பாடல்களை நாம் தொடர்ந்து பாடி அல்லது தேவனை துதிக்க போகிறோம். முதல்ல மலையாள பாடலை பாடுவோம், தொடர்ந்து அல்லது அதனுடைய தமிழ் வேர்ஷனையும் சேர்ந்து பாடி நாம் துதிக்க போகிறோம். വരും പർവ്വതം കർത്താവേ നീ മാത്രമെന്നാലും, ഒത്താശ വരും പർവ്വതം കർത്താവേ നീ മാത്രമെന്നാലും, ആകാശം ഭൂമികൾക്കെല്ലാം അതിഹേതുവായവൻ നീയേ, ആകാശം ഭൂമികൾക്കെല്ലാം ആശ്രയം നിന്നിലായതു മുതലൻ അതികളകന്നു പരാ, ആശ്രയം നിന്നിലായതു മുതലൻ അതികളകന്നു പരാ, എനിക്കൊത്താശ വരും പർവ്വതം കർത്താവേ നീ മാത്രമെന്നാളുമേ, എനിക്കൊത്താശ വരും പർവ്വതം കർത്താവേ നീ മാത്രമെന്നാളുമേ, എൻ കൺകളുയർത്തി ഞാൻ നോക്കും എൻ കർത്താവേ നിന്ദയയ്ക്കായി, എൻ കൺകളുയർത്തി ഞാൻ നോക്കും, എണ്ണിയാൽ തീരാ നന്മകൾ തന്നു എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും, എണ്ണിയാൽ തീരാ നന്മകൾ തന്നു എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും, എനിക്കൊത്താശ വരും പർവ്വതം കർത്താവേ നീ മാത്രമെന്നാളുമേ, എനിക്കൊത്താശ വരും പർവ്വതം കർത്താവേ നീ മാത്രമെന്നാളുമേ, എൻ കാൽകൾ വഴുതാനീശം എന്നെ കാത്തിടുന്നവൻ നീയേ, എൻ കാൽകൾ വഴുതാനീശം കൃപകൾ തന്നും തുണയായി വന്നും നടത്തുന്ന അത്ഭുതമായി, കൃപകൾ തന്നും തുണയായി വന്നും നടത്തുന്ന അത്ഭുതമായി, എനിക്കൊത്താശ വരും പർവ്വതം കർത്താവേ നീ മാത്രമെന്നാളുമേ, എനിക്കൊത്താശ വരും പർവ്വതം കർത്താവേ നീ മാത്രമെന്നാളുമേ, എൻ ദേഹം മണ്ണിൽ മറഞ്ഞാലും ഞാൻ ജീവനോടിരുന്നാലും, എൻ ദേഹം മണ്ണിൽ മറഞ്ഞാലും നീ വരും നാളിൽ നിന്നോടണഞ്ഞ് ആനന്ദിച്ചാത്തിടും ഞാൻ, നീ വരും നാളിൽ നിന്നോടണഞ്ഞ് ആനന്ദിച്ചാത്തിടും ഞാൻ, എനിക്കൊത്താശ വരും പർവ്വതം കർത്താവേ നീ മാത്രമെന്നാളുമേ, എനിക്കൊത്താശ വരും പർവ്വതം കർത്താവേ നീ മാത്രമെന്നാളും. தமிழ்ல பாடுவோம். വാനവും ഭൂമിയും പടൈത്ത വല്ല ദേവനിടമിരുന്നേ, വാനവും ഭൂമിയും പടൈത്ത എണ്ണക്കടങ്കാതന്മകൾ വരുമേ, എൻ കൺകളേടെടുപ്പേ, എണ്ണക്കടങ്കാതന്മകൾ വരുമേ, എൻ കൺകളേടെടുപ്പേ, എനിക്കൊത്താശ വരും പർവ്വതം നേരായ കൺകളേടെടുപ്പേ, എനിക്കൊത്താശ വരും പർവ്വതം നേരായ കൺകൾ
என்னாலும் ஆறுதலெனக்கவரே. மாறிடுமோ அவர் கிருபை என்னாலும் ஆறுதலெனக்கவரே. எனக்குத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராய் கண்களை ஏறெடுப்பே. எனக்குத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராய் கண்களை ஏறெடுப்பே. என் காலை தள்ளாதவர் யார்? என்னை காக்கும் தேவன் உறங்கா. என் காலை தள்ளாதவர் யார்? இஸ்ரவேலை காக்கும் நல் தேவன் ராப்பகல் உறங்காரே. இஸ்ரவேலை காக்கும் நல் தேவன் ராப்பகல் உறங்காரே. எனக்கொத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராய் கண்களை ஏறெடுப்பே. எனக்கொத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராய் கண்களை ஏறெடுப்பே. வலப்பக்கத்தில் நிழலவரே, வழுவாமல் காப்பவர் அவரே. வலப்பக்கத்தில் நிழலவரே. சூரியன் பகலில் சந்திரன் இரவில் சேதப்படுத்தாதே. சூரியன் பகலில் சந்திரன் இரவில் சேதப்படுத்தாதே. எனக்கொத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராய் கண்களை ஏறெடுப்பே. எனக்கொத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராய் கண்களை ஏறெடுப்பே. தீங்கும் என்னை அணுகாமல் ஆத்துமாவை காக்கும் என் தேவன். தீங்கும் என்னை அணுகாமல் ஒக்கையும் வரத்தையும் பத்திரமாக கப்பலை இது முதலா. ஒக்கையும் வரத்தையும் பத்திரமாக கப்பலை இது முதலா. எனக்கொத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராய் கண்களை ஏறெடுப்பே. எனக்கொத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராய் கண்களை ஏறெடுப்பே. ஆகாச பூமிகளுக்கெல்லாம் அதிகேதுவாயவன் நீயே. ஆகாச பூமிகளுக்கெல்லாம் ஆசிரியம் நின்னிலாயது முதலன் அதிகளாகந்து வரா. ஆசிரியம் நின்னிலாயது முதலன் அதிகளாகந்து வரா. എനിക്കൊത്താശ വരും പർവ്വതം കർത്താവേ നീ മാത്രമെന്നാളും. എനിക്കൊത്താശ വരും പർവ്വതം കർത്താവേ നീ മാത്രമെന്നാളും. എൻ കണ്ണുകളുയർത്തി ഞാൻ നോക്കും എൻ കർത്താവിൻ ദയയായി. എൻ കണ്ണുകളുയർത്തി ഞാൻ നോക്കും എണ്ണിയ തീരാത മകൾ തന്നു എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും. എണ്ണിയ തീരാത മകൾ തന്നു എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും. എനിക്കൊത്താശ വരും പർവ്വതം കർത്താവേ നീ മാത്രമെന്നാളും. എനിക്കൊത്താശ വരും പർവ്വതം കർത്താവേ നീ മാത്രമെന്നാളും.
அவன் சொல்லுகிறான், எனக்கு என்னுடைய ஒத்தாசை வரக்கூடிய, என்னுடைய தேவைகளை சந்திக்கக்கூடிய, என்னை நடத்தக்கூடிய தேவன் வசிக்கிறார் இந்த மகா பர்வதத்திலேக்கு, பரிசுத்த பர்வதத்துக்கு மேலாக அல்ல என் கண்களை நான் ஏறெடுப்பேன். भजन संगीता लिखने वाला कहता है, मुझे सहायता मिलने वाला उस पहाड़ की ओर मैं अपनी आंखों को उठाऊंगा. ஹalleluya. நாம் எல்லோருடைய வாழ்க்கையிலே, தேவப்பிள்ளையுடைய எல்லோருடைய வாழ்க்கையிலே ஹalleluya தேவைகள் வரும்பொழுது ஹalleluya நாம் நம்முடைய தேவன் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு, தேவனுடைய முகத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம். जब हमें जरूरत पड़ते हैं तो हम अपने सहायता मिलने वाला उस पहाड़ के ऊपर हमारे परमेश्वर की ओर हम आंखें उठाते हैं. இயேசுவின் முகத்தை பார்க்கிறவர்கள் வெட்கப்படுவதில்லை என்று தன்னுடைய வார்த்தையில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. यीशु की ओर देखने वाले के मुंह कभी काला नहीं हुआ है करके हम देखते हैं. ஹalleluya. எல்லா தேவைகளையும் சந்திக்கும்படியாக ஹalleluya தேவ பர்வதத்திலே அவர் ஹalleluya சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிற தேவன் ஹalleluya அவரை நோக்கி காலைவேளையில் பாடுவோம், அன்பு நேசரே ஹalleluya உம் திருமுகம் நான் தேடி வந்தேன். Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. அன்பு நேசரே உம் திருமுகம் தேடி அர்ப்பணித்தேன் என்னையே. ஆராதனை துதி ஸ்தோத்திரங்கள் அப்பனே உமக்கு தந்தே. ஆராதனை துதி ஸ்தோத்திரங்கள் அப்பனே உமக்கு தந்தே. கரங்களை உயர்த்தி தேவனை ஆராதிப்போம். ஆராதனை 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 அன்பரேசுராஜனுக்கே ஆவியான தேவனுக்கு. அன்பரேசுராஜனுக்கு ஆவியான தேவனுக்கு. இந்த நாளில் ஒவ்வொரு நிமிடமும் உந்தன் நினைவால் நிரம்ப வேண்டும். இந்த நாளின் ஒவ்வொரு நிமிடமும் உந்தன் நினைவால் நிரம்ப வேண்டும். என் வாயின் வார்த்தை எல்லாம் பிறர் காயம் மாற்ற வேண்டும். என் வாயின் வார்த்தை எல்லாம் பிறர் காயம் மாற்ற வேண்டும். கரங்களை உயர்த்தி ஆராதிப்போம். ஆராதனை 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 அன்பரேசுராஜனுக்கே ஆவியான தேவனுக்கு. அன்பரேசுராஜனுக்கே ஆவியான தேவனுக்கு. உந்தன் ஏக்கம் விருப்பம் எல்லாம் என் இதயத் துடிப்பாக மாற்றும். உந்தன் ஏக்கம் விருப்பமெல்லாம் என் இதயத் துடிப்பாக மாற்றும். என் ஜீவநாட்களெல்லாம் ஜெப வீரன் என்று எழுதும். என் ஜீவநாட்களெல்லாம்
என்று எழுதும். ஆராதனை 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 அந்த இயேசுராஜனுக்கே. ஆவியான தேவனுக்கே அன்பர் இயேசுராஜனுக்கே. ஆவியான தேவனுக்கே சுவிசேஷபாரம் ஒன்றே என் சுமையாக மாற வேண்டும். சுவிசேஷபாரம் ஒன்றே என் சுமையாக மாற வேண்டும். என் தேச எல்லையெங்கும் உன் நாமம் சொல்ல வேண்டும். என் தேச எல்லையெங்கும் உந்தன் நாமம் சொல்ல வேண்டும். ஆராதிப்போம். ஆராதனை 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 அன்பர் இயேசுராஜனுக்கே. ஆவியான தேவனுக்கே அன்பர் இயேசுராஜனுக்கே. ஆவியான தேவனுக்கே உமக்குகந்த தூய பலியாய் இந்த உடலையும் ஒப்பு கொடுத்தேன். உமக்குகந்த தூய பலியாய் இந்த உடலை ஒப்பு கொடுத்தேன். ஆட்கொண்டு என்னை நடத்தும் அபிஷேகத்தாலே நிரப்பும். ஆட்கொண்டு என்னை நடத்தும் அபிஷேகத்தாலே நிரப்பும். தேவ தேவனுக்கு மகிமை செலுத்துவோம். ஆராதனை 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 அன்பர் இயேசுராஜனுக்கே. ஆவியான தேவனுக்கே அன்பர் இயேசுராஜனுக்கே. ஆவியான தேவனுக்கே ஆராதனை 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 அன்பர் இயேசுராஜனுக்கே. ஆவியான தேவனுக்கே அன்பர் இயேசுராஜனுக்கே. ஆவியான தேவனுக்கே. Praise the Lord. Hallelujah. தேவ சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுப்போம். ஒரு வார்த்தை நாம் படிப்போமாக.
Praise to Jesus. Hallelujah. ரெண்டாவது சங்கீதம் சாம்ஸ் நம்பர் 2. பிள்ளைகள் உங்களுக்காக தமிழ் இங்கிலீஷில் வாசிப்பாங்க. உங்கள் கருத்தில் வேதத்தை இருந்தால் நீங்கள் அதை எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். Psalms 2. Why do the nations rage and the people plot a vain thing? The kings of the earth set themselves and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed, saying, Let us break their bounds in pieces and cast away their cords from us. He who sits in the heavens shall laugh, the Lord shall hold them in derision. Then he shall speak to them in his wrath and distress them in his deep displeasure. Yet I have set my king on my holy hill of Zion. I will declare the decree the Lord has said to me, You are my son, today I have begotten you. As of me I will give you the nations for your inheritance and the ends of the earth for your possession. You shall break them with a rod of fire, and you shall dash them to pieces like a potter's vessel. Now therefore be wise, O kings, be instructed, you judges of the earth. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Kiss the Son, lest he be angry and you perish in the way, when his wrath is kindled but a little. Blessed are all those who put their trust in him. Amen. Amen. Hallelujah. ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த வார்த்தைகளுக்காக நம் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோம். ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோமாக. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. நாம் தொடர்ந்து ஜெபிக்க போகிறோம். ஜெப வேலைகளை எல்லா காரியங்களையும் தேவ சமூகத்தில் நாம் ஒப்புக்கொடுக்க போகிறோம். கடந்த நாள்களில் தொடர்ந்து ஜெபித்து கொண்டிருந்தோம். தேவன் நம்ம ஜெபத்தை எல்லாம் கேட்டார், நம்மை ஆசீர்வதித்தார். ஒவ்வொரு ஜெபத்தையும் தேவன் கேட்கிறார், ஏற்ற வேளையில் அதற்கு பதில் கொடுக்கிறார். परमेश्वर के संगति में प्रार्थना करेंगे. हमारे हर एक विषयों को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करके प्रार्थना करेंगे. ஹல்லேலூயா. மெடிக்கல் டீம்களுக்காக ஜெபிப்போம். நம்முடைய விவசாயிகளுக்காக ஜெபிப்போம். சயின்டிஸ்டுகளுக்காக, விஞ்ஞானிகளுக்காக ஜெபிப்போம். அல்லேலூயா. ஊழியக்காரர்களுக்காக ஜெபிப்போம். சபைகளெல்லாம் மீண்டும் திறந்து அந்த நாட்கள் வருகிற நாட்களில் தேவ சமூகத்தில் தேவனை ஆராதிக்கும்படியாக, ஆத்மாக்கள் விடுதலை செய்யும்படியாக, தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்யும்படியாக நாம் தொடர்ந்து ஜெபிப்போம். हर एक विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे. हमारे नर्सेस लोगों के लिए, डॉक्टर लोगों के लिए, साइंटिस्ट के लिए, हर एक लोगों को समर्पण करके प्रार्थना करेंगे. परमेश्वर के लोगों के लिए, पासवान लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे. உலக தலைவர்களுக்காக நாம் ஜெபிப்போம். தேவன் நல்ல ஞானத்தையும் அல்லையா புத்தியையும் அவர் கொடுக்கும்படியாக, அல்லையா சமாதானத்தோட தேசத்தை ஆளும்படியான கிருபை அவர் கொடுக்கும்படியாக ஜெபிப்போமாக. देश के अधिकारी लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर उनको बुद्धि और ज्ञान देके उनके अगुवाई के अनुसार वो अपने देश को चलाने के लिए प्रार्थना நாங்களே தொடர்ந்து கரங்களை ஒருத்து ஜெபிக்கிற பொழுது நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து எங்களோடு சேர்ந்து ஜெபித்துக் கொண்டிருங்கள், ஸ்தோத்திரம் பண்ணி கொண்டிருக்காங்க. हमारे साथ आप भी मिलकर प्रार्थना करिए. ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். அன்பின் தகப்பனே, இந்த அருமையான வேலைக்கு நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம், துதிக்கிறோம், ஆராதிக்கிறோம். परमेश्वर सुबह के समय के लिए हम आपको स्तुति और आराधना करते हैं. கரங்களை உங்களை ஒப்படைக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரம். இந்த காலை வேளையிலும் ஆராதிக்க, துதிக்க ஒரு புது நாளை எங்களுக்கு தந்தபடியால், பரிசுத்த நாளை எங்களுக்கு தந்தபடியால் நன்றி செலுத்துகிறோம். परमेश्वर आपको स्तुति और आराधना करने के लिए एक नया दिन हमें दिया, इसलिए हम धन्यवाद. நல்ல பாடல்களை பாடும்படியாக கிருபையை தந்து, ஆராதிக்கும்படியாக கிருபையை தந்து நன்றியோட போய் துதிக்கிறோம். गाना गाने के लिए, आराधना करने के लिए आपने सहायता किया है. இப்பொழுது ஆண்டவரே, எங்கள் ஜெப வேண்டுகோள்களை, நம்முடைய விண்ணப்பங்களை நம்முடைய சமூகத்தில் நாங்கள் கொண்டு வருகிறோம். अभी हमारे प्रार्थना विषयों को आपके हाथ में लेके आते हैं प्रभु. தேவரீர் அல்லேலூயா, உம்மை நோக்கி கூப்பிடுறவர்களை அல்லேலூயா நீ ஆசீர்வதிக்கிறீர், தேவனை சந்திக்கிறீர் என்று ஆண்டவரே கடந்த நாட்களில் என்னுடைய அனுபவங்கள் மூலமாக, தேவனுடைய வார்த்தைகள் மூலமாக நான் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். आमीन. हम आपके मुंह को देख के प्रार्थना करने वालों को आप उत्तर देते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूर्ति करते हैं करके हमें पिछले दिनों में हमें आपने सहायता किया है. ஏற்ற வேளையில் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம், வழியிட திறக்கிற தேவனாக இருக்கிறபடியால் நன்றி செலுத்துகிறோம். आप समय पर हमें द्वार खोलने वाले परमेश्वर, ஒவ்வொரு காரியத்தையும் அதன் நேரத்திலே நேர்த்தியாக செய்கிற தேவன் என்று நம்முடைய வசனத்தில் நாங்கள் படிக்கிறோம் ஐயா. हम आपके वचन से पढ़ते हैं प्रभु, आप हर एक बातों को उसके उचित समय पर करने वाले परमेश्वर है. ஹல்லேலூயா. உம்முடைய அந்த தெய்வீக ஞானத்துக்காக அல்லேலூயா நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம், துதிக்கிறோம். आपके ज्ञान और बुद्धि के लिए धन्यवाद प्रभु. ஆண்டவரே, நீ எங்களை நேசிக்கிறபடியால் நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். आप हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए धन्यवाद. நீர் உம்முடைய ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும், ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளையும் ஆண்டவரே, பெரியவர்களையும் சிறியோர்களையும், ஆண்களையும் பெண்களையும், வாலிபர்களையும் குழந்தைகளையும் வயோதிகர்களையும் எல்லோரையும் நீ நேசிக்கிறபடியால் நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். आपके हर एक बच्चों को आप प्यार करते हैं प्रभु, छोटों को, बड़ों को और बुजुर्ग लोगों को, हर एक को आप प्यार करते हैं. நான் உன்னை ஒரு நாளும் கைவிட மாட்டேன் என்று சொன்னீரே, அதற்காக நன்றி ஐயா. मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं करके आपका वायदा है. தாய் தன் பிள்ளையை மறந்தாலும் நான் உன்னை மறவேனோ என்று சொன்னீரே ஆண்டவரே. एक माँ अपने बच्चों को भूल जाए तो भी मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं करके ஆண்டவரே, आपका ஒரு वायदा. தாய் தன்னுடைய தோளிலே பிள்ளைகளை எடுத்துக்கொண்டு செல்வது போல என்னுடைய கஷ்டமான வேலைகளில், சந்தோஷமான வேலைகள் எல்லாம் நீர் எங்களை சுமர்ந்து ஆண்டவரை இதுவரையும் கொண்டு வந்தபடிக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம்.
जैसे एक माँ अपने कंधे पर अपने बच्चों को लेके चलते हैं प्रभु, वैसे हमारे हर एक जरूरतों के ऊपर आपने हमें कंधे पर उठा के चला है। இப்பொழுது ஆண்டவரே நாங்கள் எல்லா ஜெப வேண்டுகோளையும் நம்முடைய சமூகத்தில் ஒரு முறையாக கூட கொண்டு வருகிறோம். அதற்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறோம். एक बार और हम अपने सारे जरूरतों को आपके चरणों में लेके आते हैं। எந்த காரியத்தை பற்றியும் கவலைப்படாதீர்கள், எல்லாவற்றையும் ஸ்தோத்திரத்தோட தேவ சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும், அறிவிக்க வேண்டும் என்பது வசனமாக இருக்கிறது ஆண்டவரே. परमेश्वर आपका वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, हर एक बातों को धन्यवाद के साथ मेरे संगति में लेके आओ। ஹல்லேலூயா. அப்படியே நாங்கள் நம்முடைய சமூகத்தில் கொண்டு வருகிறோம். वैसे ही हम आपके चरणों में लेके आ रहे हैं। ஆண்டவரே இப்பொழுதும் ஆண்டவரே உலகம் முழுவதும் கடந்த ஒரு வருடம் முழுவதும் ஆண்டவரே பெரிய ஆண்டவரே பிரச்சனைக்குள்ளாக ஆண்டவரே தொற்று வியாதி ஆண்டவரே COVID-19 கொரோனா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய மகாமாரியால் பீடிக்கப்பட்டு ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் அதில் பலவீனர்களாகி அந்த நோயாளிகளாகி இந்த உலகத்தை விட்டு அநேகர் சென்று விட்டார்கள். ஆனாலும் தேவன் எங்களை பாதுகாத்து ஆண்டவரே இந்த புது மாதத்தில் ஆண்டவரே 2021 2வது மாதத்தில் பிரவேசிக்கும்படியான கிருபையை தந்தபடியால் நன்றி. परमेश्वर इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग महामारी से पीड़ित होकर मृत्यु में चले गए हैं प्रभु, लेकिन आपने हमारी सहायता करके इस नए साल के दूसरे महीने में पहुंचने के लिए सहायता किया। இப்பொழுதும் ஆண்டவரே நோய்களால் பீடிக்கப்பட்டிருக்கிறவர்கள் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் பலவீனராக இருக்கிறவர்கள் உங்களுடைய கரங்கள் ஒப்படைக்கிறோம். அநேக நோய்களால் ஆண்டவரே கேன்சர்களால் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் வயோதிகர்களாகி பலவீனமாக இருக்கக்கூடியவர்கள், டிசேபிளாக இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் அநேக ஆண்டவரே ஜனங்கள் பூமியில் நிறைய இடங்களில் ஆண்டவரை அவதிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் எல்லாம் கரங்களை ஒப்படைத்து இந்த காலையில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, खासकर इस महामारी से पीड़ित लोगों को आपके हाथ में समर्पण करते हैं और अलग अलग बीमारी से जो पीड़ित है प्रभु उन सबको आपके हाथ में समर्पण करते हैं। பெரிய காரியங்களை செய்வீராக, குணமாக்கும் வல்லமை அவர்கள் ஊற்றுவீராக. आप महान कार्य करने वाला परमेश्वर है प्रभु, आपका चंगाई के उस सामर्थ्य को आप भेज दीजिए। ஆண்டவரே உணவு மருந்து ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் நல்ல வார்த்தைகள் இந்த கிடைக்க வேண்டியவர்கள், சமாதானத்தினுடைய அந்த செய்தி கேட்க வேண்டியவர்கள் எல்லாம் அதை அதது நேரத்தில் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக நம்முடைய ஆவியானவர் கிரியை செய்யட்டும். आपके पवित्र आत्मा उसके ऊपर कार्य करने पाए प्रभु, हर एक के ऊपर जिनको शांति चाहिए उनको शांति मिले, जिनको खाना चाहिए खाना मिले, दवाई जिनको चाहिए उनको सब मिलने पाए प्रभु। ஹல்லேலூயா. குணமாக்கும் வல்லமை ஊற்றுவீராக. आपके चंगाई के आत्मा को भेज दीजिए। ஆண்டவரே பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பீராக. हर एक बच्चों को आशीष करें। அவருடைய ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் கல்வி அவருடைய எதிர்காலம் எல்லாம் ஆசீர்வாதமாக மாறட்டும். परमेश्वर उनकी पढ़ाई और उनके भविष्य सब आशीष होने வாலிப பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவர்களை ஆசீர்வதியும். திருமணத்துக்காக ஆண்டவர் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். அவர்களை ஏற்றவேளை நல்ல அவருடைய ஆசீர்வாதமான குடும்பங்களை கொடுத்து ஆண்டவரே சந்தோஷமுள்ள சமாதானமுள்ள குடும்பங்களை இந்த பூமியில ஆண்டவரே நீ ஏற்படுத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर नौजवान लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनकी शादी होना है इन सबको आपके हाथ में समर्पण करते हैं, समय पर उनको सही ढंग का साथी देके उनको सहायता करिए। ஆண்டவரே பிள்ளை திருமணமாய் பிள்ளைகள் இல்லாமல் ஆண்டவரே சிரமப்படக்கூடிய தம்பதிகள் அவர்களை நினைக்கிறோம், அவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஏற்ற வேளையிலே பிள்ளைகளை கொடுத்து அவர்களை ஆசீர்வதியும். जिनकी शादी हुई है प्रभु, जिनको बच्चे नहीं है उनको आपके हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु, उनको भी समय पर बच्चे देके उनको आशीष करिए। படிச்சு வேலை இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய வாலிபர்களுக்காக நாங்கள் தொடர்ந்து ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே ஆஃபீஸுகள் திறக்கப்படட்டும். ஆண்டவரே அந்த பிஸ்னஸ் இடங்கள் எல்லாம் திறக்கப்படட்டும். ஆண்டவரே எல்லா ஆஃபீஸுகளும் திறக்கப்படட்டும். எல்லோரும் வேலையில் திரும்பி प्रवेशिக்கும்படியாக கிருபை தரும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर पढ़ाई के बाद जिनके पास काम नहीं है प्रभु, कमाई नहीं है, उनको आपके हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु। हर एक औद्योगिक स्थापन जो है खुलने पाए प्रभु, हर एक ऑफिस खुलने पाए और हर जगह काम मेरा होने पाए। விஞ்ஞானிகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நல்ல ஞானத்தை அறிவை தரும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். எல்லா விதமான நோய்களுக்கும் நல்ல ஜெனுவினான மருந்துகள் கண்டுபிடிக்கும்படியான ஒரு தெய்வீக ஞானம் அவர்கள் மேல் ஊற்றப்படுவதாக. हम अपने वैज्ञानिक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनको बुद्धि और ज्ञान दीजिए ताकि एक अच्छा दवा इस महामारी के लिए ढूंढने पाए। ஆண்டவரே எங்களுடைய செவிலியர்களுக்காக, டாக்டர்ஸ்க்காக மற்றும் அந்த சோஷியல் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொருவருக்காகவும் ஆண்டவரே காவல்துறையினருக்காக, போலீஸ் அதிகாரிகளுக்காக எல்லோருக்காகவும் நாங்கள் தொடர்ந்து ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே परमेश्वर हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, खासकर अपने डॉक्टर्स लोगों के लिए, नर्सेस लोगों के लिए, जो सफाई कर्मी लोग हैं प्रभु और हमारे पुलिस वाले लोग हैं, सेना के लोग हैं, हर एक को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। ஆண்டவரே இந்த நோய், இந்த கொரோனா வைரஸ், இந்த தொற்று தொடராதபடி இது சிறிது சிறிதாக முழுவதுமாக இந்த பூமியில் இருந்து மாற்றப்படுவதாக. परमेश्वर पूरे महामारी जो है पूरी तरीके से इस पृथ्वी से हटने पाए। ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை செய்வீராக. आप महान कार्य करिए। என்னுடைய கிருபை ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் அவர்களை அதை பற்றி கொள்ளட்டும். அவர்களை ஆசீர்வதியும். आपकी कृपा और करुणा उनके ऊपर बना रहे। பலத்தை, சுகத்தை, ஆயுசை கொடுத்து அவர்களை பலப்படுத்துவீராக. बल और सामर्थ्य देकर उनको चलाइए। ஆண்டவரே நாங்கள் எங்களுடைய தேச தலைவர்களுக்காக, அதிகாரிகளுக்காக, பிரசிடென்ட்டுக்காக, பிரதான மந்திரிக்காக ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம், மற்ற MP MLA
ஆண்டவரே மற்றும் மந்திரிகளுக்காக நாங்கள் தொடர்ந்து ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर हम इस देश के अधिकारी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, தேவ சமூகத்தில் அவர்களை ஒப்படைக்கிறோம். आपके हाथ में समर्पण करते हैं, தெய்வீக ஞானத்தை கொடுக்க முடியாது ஜெபிக்கிறோம். आपके ज्ञान और देने के लिए எப்படி प्रार्थना करते யோசேப்பின் மேல் தானியேல் மேல் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் இல்லையா, எஸ்தர் மேல் அதிகாரத்தின் ஞானத்தை அபரிமிதமாக ஊற்றினீர், அப்படிப்பட்ட ஒரு ஞானத்தை கொடுத்து ஆண்டவரே தேசத்தை ஆட்சி செய்யக்கூடிய கிருபை அவர்களுக்கு கொடுக்க முடியாது ஜெபிக்கிறோம். आमीन। जैसे दानिएल और यूसुफ के ऊपर, एस्तर के ऊपर जैसे अपने ज्ञान को आपने उंडेला है प्रभु, वैसे हर एक के अधिकारियों के ऊपर आपके ज्ञान होने पाए। ஆசீர்வாதத்தின் இல்லையா ஆசீர்வாதத்தில் நிறைத்து தெய்வீக ஞானத்தால் நிறைத்து ஆண்டவரே ஜனத்துக்கு ஆண்டவரே பிரயோஜனம் உள்ள ஆண்டவரே மக்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கக்கூடிய ஆண்டவரே சட்டங்களை கொண்டு வரும்படியாக அவர்களுக்கு அதிகாரத்தையும் ஞானத்தையும் கொடுக்க முடியாது ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर जैसे देश के अंदर रहने वाले लोगों को जो जरूरत है प्रभु, उसके अनुसार के नियम को लाने के लिए उनको बुद्धि दीजिए। ஆண்டவரே நாங்கள் இந்தியாவுக்காக ஸ்பெஷலி ஜெபிக்கிறோம், எங்கள் தேசத்தை உங்கள் கரங்களை ஒப்படைக்கிறோம். खासकर हम भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। ஆண்டவரே இந்த தேசத்தில் இப்பொழுது ஆண்டவரே அநேக நாட்களாக விவசாயிகள் ஆண்டவரை போராட்டம் பண்ணுகிறார்கள். அவர்கள் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் அநேக நாட்கள் வீட்டை விட்டு, குழந்தைகளை மனைவியை விட்டு, கணவனை விட்டு ஆண்டவரே தெருவில் ஆண்டவரே ரோட்டில் பனியிலையும் மழையிலையும் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் வெயிலையும் ஆண்டவரே தண்ணி இல்லாமல் கரண்ட் இல்லாமல் சிரமப்படுகிறார்கள். அவர்களை கண்ணோக்கி பார்க்க முடியாது ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर खासकर हम अपने किसान लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने परिवार को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर जो अपने रास्ते में इतनी ठंड में प्रभु अपनी मांगों को लेकर लड़ रहे हैं प्रभु। அவர்கள் அரசாங்கம் அவர்களுக்கு சாதகமாக பேசும்படியாக அல்லது அரசாங்கத்தின் அதிகாரிகள் இதயத்தில் பேசும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर सरकार से बात करिए प्रभु, सरकार के में अधिकारी लोग उनके इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए, उनका नियम को बदलने के लिए कार्य करिए। நல்ல நியமங்கள் வரட்டும், எல்லாத்துக்கும் எல்லா மனிதர்களுக்கும் பிரயோஜனம் உள்ள விவசாயிகளுக்கு, பொது மக்களுக்கு பிரயோஜனம் இருக்கக்கூடிய நல்ல சட்டங்கள் இயக்கப்படட்டும். परमेश्वर हर एक इंसान को, हर एक लोगों को चलने लायक, उनको मदद मिलने लायक नियम लाने के लिए उनको सहायता करें। தேசத்தின் மேல் உம்முடைய ஆண்டவரே கிருபையை ஊற்றுவீராக. इस देश के ऊपर आपकी कृपा को उंडेल दीजिए। ஆண்டவரே அநேக மக்கள் நரகத்தை நோக்கி தேவன் யாரென்று தெரியாதபடி ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் பாரம்பரியத்துக்குள்ள கட்டுகளுக்குள்ள அந்தகாரத்துக்குள்ள போய் கொண்டிருக்கிறார். परमेश्वर देश के अंदर बहुत सारे लोग अंधकार में पड़े हुए प्रभु मूर्ति पूजा करते हुए नरक की ओर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। அப்படிப்பட்டவர்கள் கண் திறந்து, அவர்கள் மேல் ஆண்டவர்கள் கண்களை திறந்து அவர்கள் அந்த ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக, உண்மையான தேவனை தெரிந்து கொள்ளும்படியான கிருபையை அவர்களுக்கு உண்டாகட்டும். उनके आंखों को खोल दीजिए प्रभु, ताकि वो सच्चे परमेश्वर को देखने पाए, समझने पाए प्रभु। பெரிய ஒரு அற்புதத்தை செய்வீராக. महान कार्य करिए प्रभु। சபைகளை உணர்த்துவீராக, எழுப்புவீராக. कलीसियाओं को जगाइए प्रभु। சபைகள் ஜெபத்தால் நிரம்பப்படட்டும் ஆண்டவரே, விசுவாசிகள் விசுவாசத்தால் நிரம்பப்படட்டும். कलीसिया में प्रार्थना होने पाए प्रभु, विश्वास बढ़ने पाए प्रभु। அந்த ஆதிம சபைகளில் அப்போஸ்தலர்களும் அப்போஸ்தல பிதாக்களும் எப்படி ஆண்டவரே பெரிய தேவ வல்லமையோடு ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் சுவிசேஷம் சொன்னார்களோ, அற்புதங்கள் மூலமாக ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் அல்லையா தேவனுடைய அந்த பெரிய காரியங்கள் மூலமாக சுவிசேஷம் வெளிப்பட்டு வந்தது. அப்படியே இந்த நாட்களில் தேசத்தில் சுவிசேஷம் வெளிப்பட்டு வரட்டும். पुराने काल में जैसे अपने काम प्रेरितों के द्वारा हुआ है प्रभु, वैसे आपके लोगों के द्वारा हुआ है, वैसे इस समय में भी होने पाए। அப்படிப்பட்ட தரிசனங்களை அவர்கள் கொடுக்க முடியாது ஜெபிக்கிறோம். ऐसा दर्शन पाने के लिए उनको सहायता करें। ஆண்டவரே அப்படிப்பட்ட வலிய வல்லமை அவர் மேல் ஊற்றி ஆண்டவரே தேசத்துக்கு ஒரு பெரிய விடுதலை தாரும் ஆண்டவரே. ऐसा एक दर्शन दे के इस देश को छुटकारा दीजिए। அநேக நாட்களாக தேவ பிள்ளைகள் ஜெபிக்கிறார்கள், உபோசிக்கிறார்கள், துன்புறுத்தப்படுகிறார்கள், ஊழியத்துக்காக தேவனுக்கென்று நிற்கிறார்கள். ஆண்டவரே அவரை கண்ணோக்கி பார்க்க முடியாது ஜெபிக்கிறோம். जैसे लोग परमेश्वर आपके कार्य होने के लिए जो प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, आपके लिए खड़े प्रभु, उनको आप देख लीजिए। இன்னும் உமக்கென்று பிள்ளைகளை சேனை சேனையாக ஆண்டவரை எழுப்பும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். अभी भी और आपके लिए और सेना सेना करके खड़ा कर दीजिए। தேசத்தில் ஆண்டவரே தேவனுடைய நாம மகிமைப்படட்டும். देश के अंदर आपके नाम की महिमा நாங்கள் பாடினதை போல தேச எல்லை எங்கும் இயேசுவின் நாமம் சொல்லட்டும் ஆண்டவரே. जैसे हमने गाना गाया प्रभु, पूरे देश के अंदर आपके नाम की महिमा होने पाए, आपके உம்முடைய नाम நாமமே पहुंचने पाए प्रभु। உம்முடைய நாமம் மட்டுமே மகிமை பாடட்டும். आपके नाम ही महिमा होने पाए। நீரே தேவன் ஆண்டவரே. आप ही परमेश्वर। எல்லா ஆண்டவரே முழங்காலும் உம்முடைய சமூகத்துல மடங்கும் என்று சொல்லியிருக்கிறீர்கள் ஆண்டவரே. हर एक घुटना आपके सामने टिकेंगे करके आपका वचन ஒவ்வொரு है। வாயும் இயேசுவே தேவன் என்று அறிக்கையிடும் என்று சொல்லியிருக்கிறார். हर एक जुबान जो है आप ही परमेश्वर करके पुकारेंगे। அப்படியே இந்த நாட்களில் நடக்கிறது நாங்கள் பார்க்கட்டும், எங்கள் கண்களால் அதை பார்க்க கிருபை தரும்படியாக ஆச்சரியம். ऐसे इस दिनों में देखने के लिए हमारी आंखों को सहायता करिए। பிசாசின் தந்திரங்களில் எங்கள் தேசத்தை விடுதலை செய்யும்படியாக ஆச்சரிக்கிறோம். शैतानी कामों को इस देश से छुटकारा दीजिए। ஆண்டவரே இந்த தேசத்தில் நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மந்திரங்கள் ஆண்டவரே ஒவ்வொரு பில்லி சூனியங்களுடைய கட்டுகளும் அறுக்கப்படுவதாக.
इस देश के अंदर से हर एक मूर्ति पूजा और पूजा तंत्र मंत्र हटने पाए प्रभु। தேவனுடைய பெரிய அற்புத காரியங்கள் நடக்கட்டும் ஆண்டவரே. आपके महान कार्य देश के अंदर होने पाए। ஹalleluya. வல்லமை வெளிப்படட்டும். आपकी महिमा प्रकट होने पाए। ஒரே ஒரு தேவன் அவர் இயேசு கிறிஸ்துவே என்று உலகம் முழுவதும் தேசம் முழுவதும் சொல்ல அளவுக்கு ஒரு பெரிய அற்புதத்தை நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். यीशु मसीह परमेश्वर करके जानने के लिए आपके सामर्थ्य इस देश के अंदर होने पाए। செய்ய போறவருடைய ஆளுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். आप ऐसे करने वाले इसलिए धन्यवाद। இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना मांगा है, सुनो ஆமென். कबूल करिए ஆமென். हमारे। ஹalleluya. praise the Lord. தேவன் நம்ம ஜெபத்தை கேட்டிருக்கிறார். நாட்களில் ஆண்டவரையா பெரிய காரியங்களை தேவன் செய்ய போகிறார். ஹalleluya. परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, परमेश्वर महान कार्य करेंगे। இன்னொரு பாடலை கூட நாம் பாட போகிறோம். एक गाना और हम गाएंगे। ஹalleluya. பிராணப்பிரியா இயேசு ராஜா என்று சொல்லி நாம் அவரை நேசித்து, ஆண்டவரே எனக்குள்ளதெல்லாம் உமக்கு, எனக்கு உள்ளாடுகள் எல்லாம் உமக்குடைய சொந்தம் ஆண்டவரே. ஹalleluya. நீரே என் தேவன் என்று சொல்லி நாம் அவரை துதித்து பாடி ஆராதிக்க போகிறோம். praise the Lord. hallelujah. Jesus, we worship you. hallelujah. தேவான்பினால் எங்களை நிறைத்து ஆண்டவரே வழி நடத்துவீராக, எங்களை ஆசீர்வதிப்பீராக ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரம். பெரிய அற்புதங்களை செய்வீராக. यीशु राजा जीवन दायक प्रियतम सब गवाए हुए मुझको अपनाया प्यार से तुमने प्राण प्रिया यीशु राजा जीवन दायक प्रियतम सब गवाए हुए मुझको अपनाया प्यार से आपने मेरी चाहत आपकी है कोई और इसे छीन न पाए मेरा सब कुछ आपके ही है करता अर्पण खुद को प्रभु मेरी चाहत आपके ही है कोई और इसे छीन न पाए मेरा सब कुछ आपके ही है करता अर्पण खुद को प्रभु ठुकराए हुए मुझको प्रिय संबंध बनाया मेरे सारे पाप धोकर मुझे पूरा चंगा किया ठुकराए हुए मुझको प्रिय संबंध बनाया मेरे सारे पाप धोकर मुझे पूरा चंगा किया मेरी चाहत आपके लिए है कोई और इसे छीन न पाए मेरा सब कुछ आपके ही है करता अर्पण खुद को प्रभु
आपकी महिमा के लिए दुनिया की प्यार न चाहूं जीऊंगा मैं आपके लिए मेरी चाहत आपके लिए कोई और इसे छीन न पाए मेरा सब कुछ आपके लिए अर्पण खुद को प्रभु मेरी चाहत आपकी है कोई और इसे छीन न पाए मेरा सब कुछ आपके है करता अर्पण खुद को प्रभु प्राण प्रिया यीशु राजा जीवन दायक प्रियतम सब गवाए हुए मुझको प्रिय प्यार से आपने प्राण प्रिया यीशु राजा जीवन दायक प्रियतम सब गवाए हुए मुझको अपनाया प्यार से आपने मेरी चाहत आपकी है कोई और इसे छीन न पाए मेरा सब कुछ आपके लिए करता अर्पण खुद को प्रभु मेरी चाहत आपके लिए कोई और इसे छीन न पाए मेरा सब कुछ आपके लिए करता अर्पण खुद को प्रभु करता अर्पण खुद को प्रभु करता अर्पण खुद को प्रभु அன்பின் பரலோக பிதாவே உம்முடைய சமூகத்தில் எங்களை ஒப்படைக்கிறோம் எங்களோடு பேசுவீராக இந்த வார்த்தையின் மூலமாக ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் தேவையான ஞானத்தை அறிவை புகுத்தும்படியாக ஆச்சரிக்கிறோம் प्यार भरा हमारे स्वर्गीय पिता इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के द्वारा हमसे बात करिए தேவரே நீர் பேசும் எங்களோடு ஆண்டவரே எங்கள் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அறிவை எங்கள் மேல் புகுத்துவீராக எங்களை ஆவியக்குரிய கண்களை காதுகளை திறப்பீராக परमेश्वर आप ही हमसे बात करिए आपके उस बातों को समझने के लिए हमारे आत्मिक आंखों को खोल दीजिए ஆண்டவரே மனம் திரும்ப வேண்டிய இடங்களில் ஆண்டவரே நாங்கள் மனம் திரும்படியாக ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் அறிவுறுத்தும்படியாக ஆச்சரிக்கிறோம் परमेश्वर जहाँ पे मन फिरावट लाना है प्रभु वहाँ पे मन फिरावट लाने के लिए हमारे मनों को खोल दीजिए இந்த கரங்களை ஒப்படைக்கிறோம் आपके हाथ में समर्पण करते हैं। எங்களுக்கு வசனம் சொல்லப்படுகிறது போல எங்களை கேட்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் இருதயத்தில் பேசுவீராக जैसे हमें आप वचन सिखाते हैं प्रभु वैसे हमें सुनने वालों को भी दिल के अंदर बात करिए பரிசுத்த ஆவியானவரே வழி நடத்தும் पवित्र आत्मा आप ही चलाइए இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना मांगा है ஆமென் ஹல்லேலூயா தேவன் நம்ம எல்லோரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக परमेश्वर हम सबको आशीष करने காலவேளையிலும் அல்லேலூயா ஒரு புது நாளை அல்ல தேவன் நமக்கு கொடுத்தார் பரிசுத்த நாளை தேவன் நமக்கு கொடுத்தார் அவரை ஆராதிக்கும்படியாக துதிக்கும்படியாக கடந்த நாட்கள் தேவன் செய்த நன்மைகளை நினைத்து அவருக்கு நன்றி செலுத்தும்படியாக நல்ல தருணத்தை தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கொடுத்திருக்கிறார் आज दिन के समय भी एक नया दिन परमेश्वर हमें दिया है उनको स्तुति और आराधना करने के लिए ஹல்லேலூயா ஆண்டவர் தன்னுடைய ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நேசிக்கிறார் परमेश्वर अपने हर एक बच्चों से प्रेम करते हैं தேவன் நாம் மற்றவர்களை நேசிக்கிற பொழுது அவர்களுக்கென்று சில காரியங்களை நாம் செய்து கொடுக்கிறோம் जब हम दूसरों से प्रेम करते हैं या प्यार करते हैं तो हम उनके लिए कुछ बातें करके देते हैं நாம் ஒரு மனிதனை நேசிக்கிற பொழுது ஒருவரை நேசிக்கிற பொழுது நிறைய காரியங்கள் அவர்களுக்காக நாம் செய்து கொடுக்கிறோம்
जब அந்த அன்பினால் हम किसी से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम के अनुसार हम दूसरों को उनको कुछ मदद करते हैं, सहायता करते हैं। அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் பாதுகாப்பு, என்ன சொல்கிறது, கவரிங். उसमें सबसे पहले जो है सुरक्षा। ஆமென். பாதுகாப்பு தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம். ஒருவரை நேசிக்கிற பொழுது முதல்ல அந்த நேசத்திலிருந்து வெளிவரக்கூடிய ஒரு காரியம் பாதுகாப்பு என்பது. उस प्रेम से, एक दूसरे से जब हम प्रेम करते हैं तो उस प्रेम से पहले, सबसे पहले निकलने वाली बात है कि एक दूसरे की सुरक्षा। அல்லேலூயா. தேவன் நம்மை நேசித்தபடினாலே परमेश्वर हमसे प्रेम किया है, தேவன் इसलिए நமக்கும் அல்லேலூயா ஒரு பாதுகாப்பை கொடுக்கிறார். परमेश्वर हमें भी एक सुरक्षा देते हैं। ஒரு வசனத்தை படிப்போம். கலாத்தியர் 3வது அதிகாரம் 27வது வசனத்தை நாம் படிப்போமாக. கலாத்தியர் 3:7. गलातियों की किताब में आएंगे हम। Galatians तीसरा अध्याय, Galatians chapter 3:27. गलातियों की किताब उसका 30:37। ஏனெனில் உங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் பெற்றவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேரும் கிறிஸ்துவை தரித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். गलातियों की किताब उसका 3:27। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இது ஒரு பெரிய பாதுகாப்பை காட்டக்கூடிய ஒரு காரியம். ये एक बहुत सुरक्षा को दिखाने वाली बात है। நாம் தேவனை நேசிக்கிற பொழுதுதான் தேவனை நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். அவர் இயேசுவை வாய்களை திறந்து தேவன் என்னுடைய தேவன், ஆண்டவர் அவர் என்னுடைய கர்த்தாதி கர்த்தா என்று சொல்லி நாம் வாய்களை திறந்து அவரை ஏற்றுக்கொள்கிறோம். जब हम यीशु मसीह को अपने मुंह खोल के अपने उद्धारकर्ता मानते हुए स्वीकार करते हैं, அப்பொழுது தேவன் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பாதுகாப்பு என்னவென்று கேட்டால், ஞானஸ்நானத்தை பெற்றுக்கொள்ளுகிற பொழுது அந்த சரியான பாதுகாப்பு வருகிறது. தேவனை சால்வேஷன் மூலமாக இல்லை, அந்த சால்வேஷன் முழுமையாக்கப்படுகிறது, ரட்சிப்பு முழுமையாக்கப்படுகிறது ஞானஸ்நானத்தின் மூலமாகத்தான் முழுமையாக்கப்படும். जब हमारा उद्धार पूरी तरह पूर्ति तब आएगा जब हम अपने मुंह से परमेश्वर को स्वीकार करने के बाद बपतिस्मा में जाएंगे, तभी उसकी पूर्ति होती है। பாருங்க, இந்த வசனத்தில் என்ன எழுதப்பட்டிருக்குது? ஞானஸ்நானத்தை பெற்றுக்கொள்கிறவர்கள் தேவனை இயேசுவை தரித்திருக்கிறீர்கள். ஒரு உடுப்பு, ஒரு சட்டையை போடுவது போல நாம் என்ன செய்கிறோம்? இயேசு கிறிஸ்துவை தரித்திருக்கிறோம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. जैसे एक व्यक्ति एक कपड़ा पहनता है, वो अपने ऊपर एक वस्त्र को पहनते हैं, वैसे ही हम जब बपतिस्मा के द्वारा यीशु मसीह को पहनते हैं। வேதத்தில் இந்த வஸ்திரம் அல்லாட்டால் இந்த உடை என்று சொல்வதற்கு நிறைய முக்கியத்துவம் தேவன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. पवित्र शास्त्र में उस वस्त्र को या उस पहनावे को बहुत खासियत दे के बातें किया हुआ है। வேதம் ஆரம்பிக்கிறதே ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் தேவன் ஒரு புது உடையை கொடுத்து ஒரு புது வாழ்க்கை அவருடைய வாழ்க்கையில் அமைத்து கொடுத்து தான் குடும்பமே, இந்த உலகமே ஆரம்பமாகிறது. इस दुनिया की शुरुआत तब वहाँ पे होती है जब आदम और हव्वा को परमेश्वर ने एक कपड़ा को पहनाते हुए। அதே போல இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ள வரக்கூடிய ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கும் தேவாதி தேவன் இயேசு கிறிஸ்து என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கம்பீரமான, இல்லாவிட்டால் பரிசுத்தமான, அதிகாரமுள்ள ஒரு வஸ்திரத்தை, இயேசு கிறிஸ்து என்ற வஸ்திரத்தை ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளுக்கும் தேவன் கொடுக்கிறார். वैसे ही परमेश्वर में आने वाले हर एक लोगों को, हर एक अपने बच्चों को परमेश्वर उस खास कपड़ा जो यीशु मसीह जो है खास, वो कपड़ा हमें पहनाते हैं। ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அந்த வஸ்திரம் சாதாரண ஒரு வஸ்திரம் இல்ல, அந்த வஸ்திரத்துக்குள்ள நிறைய அதிகாரங்கள் இருக்கிறது. इस कपड़ा जो है एक साधारण वस्त्र या कपड़ा नहीं है, इसके अंदर बहुत खासियत है, அதற்குள்ள வல்லமை இருக்கிறது. उसके अंदर सामर्थ है। நீங்க பொதுவாகவே வஸ்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டால் अगर आप एक साधारण कपड़ों को देख लीजिए, ஒவ்வொரு வஸ்திரத்துக்கும் அந்த வஸ்திரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அதிகாரங்களை காட்டப்படுகிறது. उस कपड़ों को उस कपड़े के बनवाने के अनुसार उसके अंदर एक खासियत होता है। பாருங்க, ஒரு உதாரணத்துக்கு நீங்க ஒரு ஆபீஸ்ல போனீங்கன்னா ஒரு வெள்ளை பேண்ட் வெள்ளை சட்டை போட்டு ஒருத்தர் அங்க பாப்பீங்க. अगर आप कोई ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पे सफेद पैंट शर्ट पहने हुए या कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति को அவரை मिलेगा। பார்த்த உடனே உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? நீங்க என்ன நினைப்பீங்க? அவருடைய அந்த வஸ்திரம் அவருக்கு ஒரு ஐடென்டிட்டி. वो कपड़ा जो है उनको एक निशानी है। என்ன புரிந்து கொள்வீர்கள்? आप उसको देख के क्या समझोगे? உங்களுக்கு தெரியும், அவர் அந்த ஆபீஸினுடைய பியூன்.
हाँ, आप उसको देख के समझ सकते हैं कि वो उस ऑफिस के पियून है। அசிஸ்டண்ட், மற்றவர்களுக்கு அசிஸ்டண்ட் ஃபைல் எடுத்து கொண்டு போய் கொடுக்கக்கூடியவர், டீ வாங்கி கொண்டு கொடுக்குறவர், அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆஃபீஸர்கள் சொல்லக்கூடிய காரியங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு உதவியாளராக அவருடைய வஸ்திரத்தை பார்த்த உடனே நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம். हाँ, उसको देख के हम समझ सकते हैं कि उस ऑफिस के पियून है या सहायक व्यक्ति है। ஆனால் நல்ல சஃபாரி சூட்டில் வரக்கூடிய ஒருத்தரை பாருங்களேன், அந்த ஆஃபீஸ்க்குள்ளே நுழைஞ்சு வந்தாங்கன்னா அவருடைய அந்த வஸ்திரத்தினுடைய அதிகாரம் வேறு வித்தியாசமாக இருக்கும். लेकिन कोई सूट वूट पहन के आएगा तो हम देख सकते हैं कि उसका अधिकार कुछ और होगा। நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸுக்குள்ளே நுழைஞ்சிங்கன்னா எல்லாம் ஒரே மாதிரி யூனிஃபார்ம் போட்டு நிறைய ஸ்டாஃபை நீங்கள் பார்க்க முடியும். हाँ, अगर किसी ऑफिस में घुसेंगे तो आपको वहाँ पे एक जैसा कपड़े पहने हुए यूनिफॉर्म पहने हुए लोगों को देख सकते हैं। அந்த யூனிஃபார்ம், அந்த வஸ்திரத்தினுடைய அதிகாரம் வேறு விதமாக இருக்கும். उस कपड़े का अधिकार कुछ अलग है। அது இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு கால் சென்டர் இல்லைன்னா ஒரு ஐடி ஆஃபீஸ்னு வச்சுங்களேன், அங்கே ஷர்ட்டு கோட் போட்டு பிளாக் ஒயிட் ஏதோ ஒரு கலரில் கோட் போட்டு ஒரு ஐடென்டிட்டி கார்டு போட்டு இருப்பாங்க. எல்லாமே நார்மல் ஸ்டாஃப்ஸாக இருப்பாங்க. वहाँ पे दिखने वाले हर एक लोग जो है साधारण लोग हैं, जो मदद करने वाले लोग हैं। ஆனால் நீங்கள் நல்லா கவனிச்சு பாருங்கள், அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆஃபீஸர்ஸ், சிஇஓ இல்லைன்னா ஹெச்ஓடி அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பொசிஷனில் இருக்கிறவங்களோட ட்ரெஸ் வித்தியாசமாக இருக்கும், யூனிஃபார்ம் வித்தியாசமாக இருக்கும். लेकिन ऊंचे पद में रहने वाले वहाँ के लोगों का जो कपड़ा है वो अलग होगा। ஸோ ஒவ்வொரு ட்ரெஸ்ஸுக்கும் அந்த ட்ரெஸ்ஸு தான் அந்த அவருடைய பொசிஷனை தீர்மானம் பண்ணுகிறது. उनके कपड़े के अनुसार हम उनके पद को समझ सकते हैं। இங்கே நம்ம வசனத்தில் வாசித்தோம், நாம் ஞானஸ்நானத்தை பெற்றுக்கொள்கிற பொழுது இயேசுவை தரித்திருக்கிறோம், பிதாவாகிய தேவன் நமக்கு ஒரு வஸ்திரத்தை கொடுக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் அதிலிருந்து பார்க்கிறோம். यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो लोग यीशु मसीह को पहना है उनको एक खास कपड़ा दिया है करके हम देखते हैं। பாருங்க, ஒரு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனி அந்த கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாஃபுக்கு பொசிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி வஸ்திரத்தை கொடுக்கிறது. इस दुनिया के अंदर एक कंपनी के अंदर अपने अपने पद के अनुसार उनको कपड़ा या यूनिफॉर्म दिया जाता है, तो அந்த ஒவ்வொரு வஸ்திரத்துக்கும் ஒரு பொசிஷனும் ஒரு அதிகாரமும் கொடுக்கப்படுகிறது. उस कपड़े के उस पद के अनुसार उनको कपड़ा मिलता है, அதே उसके अनुसार उसका अधिकार அதே है। போலதான் தேவாதி தேவனுக்குள்ள நாம் வருகிற பொழுது, தேவ ராஜ்யத்துக்குள்ள, பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ள நாம் பிரவேசிக்கிற பொழுது தேவன் நமக்கு ஒரு வஸ்திரத்தை கொடுக்கிறார். वैसे ही जब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं तो परमेश्वर हमें एक कपड़ा देते हैं। அந்த வஸ்திரம் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான யூனிஃபார்மை விட ரொம்ப பவர்ஃபுல்லானதும் ரொம்ப உன்னதமானதுமான ஒரு யூனிஃபார்ம், அது வஸ்திரம். அது वो कपड़ा जो है, वो यूनिफॉर्म जो है, इस दुनिया से बहुत ऊंचा और मायनियत रखते हैं। ஹல்லேலூயா. அது ஆவிக்குரிய உலகத்தில் கொடுக்கப்படக்கூடிய வஸ்திரமாக இருக்கிறபடினால वो एक आत्मिक मंडल में मिलने वाला कपड़ा है। ஆவிக்குரிய மண்டலங்களில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான ஏரியாவிலையும் அந்த வஸ்திரத்தினுடைய பவர், பொசிஷன் வெளிப்பட்டு வரும். इसलिए हर एक आत्मिक मंडल में उस कपड़े का खासियत या सामर्थ्य प्रकट होगा। நீங்க அந்த வஸ்திரத்தை போட்டிருந்தீங்கன்னா தேவ தூதர்கள் உங்களை வணங்குவார்கள். अगर आप वो कपड़ा पहन रखे हो तो स्वर्गीय दूत आपको நமஸ்கார் करेगा। ஆமென். இப்படி தானே இப்போ நம்ம ஒரு போலீஸ் அதிகாரி வர்றாங்க, போலீஸ் அதிகாரியோட வேஷத்தில் அவர் வருகிற பொழுது என்ன வரும், கீழே இருக்கக்கூடிய மற்ற போலீஸ்காரங்க எல்லாம் அவரை வணங்குவாங்க, அவருக்கு சல்யூட் பண்ணுவாங்க. हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, दुनिया के अंदर जो एक पुलिस ऑफिसर जब आते हैं तो उनके नीचे काम करने वाले बाकी लोग जो उनके सल्यूट करते हैं। அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த வஸ்திரத்தை அணிந்து கொண்டு நீங்கள் ஆவிக்குரிய இந்த உலகத்தில் நடக்கிற பொழுது தேவ தூதர்கள் உங்களை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க, உங்களை சல்யூட் பண்ணுவாங்க. वैसे ही जब हम इस यीशु मसीह के इस कपड़े पहनते हुए यहाँ पे चलेंगे तो आत्मिक मंडल के अंदर स्वर्गीय दूत आपको आदर करेंगे। ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்து என்ற வஸ்திரத்தை நீங்கள் தரித்திருக்கிறீர்கள். वो इसलिए कि यीशु मसीह का वो कपड़े आप पहन रखे हैं। அந்த வஸ்திரத்துக்கு பரலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரிய ஒரு பொசிஷன் இருக்குது அந்த வஸ்திரத்தை போடுகிற பொழுது. जब उस कपड़े को जब हम पहनते हैं तो उस स्वर्ग राज्य के अंदर उसको बहुत मायनियत है। இயேசு கிறிஸ்துவே வருவது போல ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பிராணிகளும், உயிர்களும், இல்லாவிட்டால் ஆவிகளும் உங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்பாங்க. यीशु मसीह हरे करके देखते हुए आत्मिक मंडल की हर एक सृष्टि जो है आपको आदर करेगा। ஏனென்றால் இயேசு என்ற வஸ்திரத்தை நீங்க தரித்திருக்கிறீங்க. वो इसलिए कि यीशु मसीह वही कपड़ा आप पहन रखे हो। அதுதான் ஆண்டவரா பிதாவினுடைய அன்பை பாருங்களேன். நீங்க ஆண்டவருக்குள்ள வருகிற பொழுது, நீங்க திரும்ப வீட்டுக்குள்ள வருகிற பொழுது
தேவன் உங்களுக்கு முதல்ல அந்த நல்ல வஸ்திரத்தை, அதிகாரத்தின் வஸ்திரத்தை கொடுக்கிறார். उस पिता के प्रेम को देख लीजिए, हमारे परमेश्वर के प्रेम को देख लीजिए. जब आप घर वापस लौटते हैं तो उस अधिकार के, उस महनीयत के कपड़े आपको देते हैं. 8வது சங்கீதத்தில் நாம் போன வாரம் படித்தோம். இருந்தாலும் திரும்ப ஒரு ஆவியானவருக்கு ஞாபகப்படுத்தபடினால சங்கீதம் 8:2-3 கொஞ்சம் சில வசனங்களை நாம் படிக்க போகிறோம். भजन संहिता उसके 8 का 2 से लेकर हम पढ़ेंगे. அதனுடைய 4வது வசனம், 4-5 வசனத்தை பாருங்க. उसका 4 और 5. மனிதனை நீர் நினைக்கிறதற்கும் மனித புத்திரன் நீ விசாரிப்பதற்கும் அவன் எம்மாத்திரம்? நீர் அவனை தேவ தூதர்களிலும் சற்று சிறியவனாக்கினீர், மகிமையாலும் கனத்தினாலும் அவனை முடிசூட்டினீர். तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है. இது எந்த மனிதனை பற்றி இங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது? वो किस मनुष्य के बारे में लिखा है? இயேசு கிறிஸ்துவை தரித்திருக்கக்கூடிய மனிதனை பற்றி எழுதப்பட்டிருக்கு. यीशु मसीह को पहना हुआ उस व्यक्ति के बारे में लिखा है. ஹalleluya. யார் யாருக்கு சல்யூட் பண்ணுவாங்க? कौन किसको सलूट करता है? பெரிய அதிகாரிகள் சின்ன அதிகாரிகள் சின்னவர்களுக்கு சல்யூட் பண்ண மாட்டாங்க. बड़े अधिकारी जो है छोटे अधिकारियों को, छोटे काम करने वालों को सलूट नहीं करेगा. அப்புறம் எப்படி சல்யூட் பண்ணுவாங்க? சின்னவர்கள் பெரிய அதிகாரிகளுக்கு சல்யூட் பண்ணுவாங்க. छोटे लोग जो है बड़े अधिकारियों को सलूट करते हैं. இதைத்தான் நான் சொன்னேன். நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் வஸ்திரத்தை தரித்திருந்தால் தேவதூதர்கள் உங்களுக்கு சல்யூட் பண்ணுவாங்க. अगर यीशु मसीह का उस कपड़ा, यीशु मसीह को अगर आप पहन रखिए तो आप उसके जो स्वर्गीय दूत जो है आपको सलूट करेगा. ஏனென்றால் தேவன் உங்களை தேவதூதர்களுக்கும் மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு போஸ்ட்ல உங்களை அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறார். वो इसलिए कि परमेश्वर ने हमें उस दूत लोगों से एक पड़ाव ऊपर ही रखा है. ஆமென். ஹalleluya. இங்க என்ன எழுதப்பட்டிருக்கு? நீ மனிதனை பார்ப்பதற்கு அவர் என்ன மாத்திரம் என்ன பண்ணியிருக்கிற? தேவதூதர்களையும் விட நீ என்ன பண்ணியிருக்கிற? அவரை உன்னதமாக வைத்திருக்கிற உம்முடைய மகிமையை அவர்கள் மேலே சூட்டி கனத்தினாலும் அவனை முடிசூட்டி இருக்கிறீர். நீ 5 வசனம் 5 நீர் அவனை தேவதூதர்களிலும் சற்று சிறியவனாக்கினீர், ஆனால் மகிமையையும் ஹalleluya கனத்தையும் அவன் மேல் முடிசூட்டி இருக்கிறீர். आमीन. कि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है. பாருங்க, மனிதனை படைக்கிறப்போ தூதர்களை விட அந்த அந்த பொசிஷன்ல கம்மியாக தான் ஆண்டவர் படைச்சார். जब इंसान को जब बनाया था तो दूध लोगों से उस एक पड़ाव नीचे बनाया था. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் தரிக்கிற பொழுது நீங்கள் தேவதூதர்களுக்கு மேலே போயிடுங்க. लेकिन जब यीशु मसीह को आप पहनते हैं तो आप उस दूध लोगों से ऊपर पहुंचते हैं. அதைத்தான் எழுதப்பட்டிருக்கு, மகிமையும் கனமும் நீ அவனுக்கு முடிசூட்டினீர். वहाँ पे लिखा है महिमा और प्रताप. அப்போ இயேசு என்ற வஸ்திரத்துக்கு என்ன இருக்குது? மகிமையும் கனமும் இருக்கு. ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் ஸ்ப்ளெண்டர் அதற்கு இருக்கு. Glory. वहाँ पे लिखा है कि महिमा और आदर या प्रताप. Glory and honor. Hallelujah. இந்த வஸ்திரத்துக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்க? அதுக்கு மகிமையும் இருக்கு, க்ளோரியும் இருக்கு. वहाँ पे महिमा भी मिलेगा और आदर भी मिलेगा. ஆமென். அந்த வஸ்திரத்தை தான் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். वो कपड़ा परमेश्वर ने हमें दिया है. சில உதாரணங்கள் இந்த வஸ்திரத்தினுடைய காரியங்களை உங்களுக்கு சொல்லி விளக்குறேன். நீங்கள் என்னத்தை தரித்து, நீங்கள் எப்படி ஆண்டவருக்குள்ள வந்திருக்கிறீங்க அப்படின்னு நீங்க மறந்து விடக்கூடாது. आप कैसे परमेश्वर में आए हैं और कैसे कपड़े को आप पहन रखा है करके आप भूले ना. இன்னொரு விஷயம் நான் சொன்னேன், ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் உங்களுக்கு இந்த வஸ்திரம் கொடுத்திருக்கிறபடினால ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பிராணிகளும் எல்லா உயிர்களும் உங்களுக்கு சல்யூட் பண்ணுவாங்க, உங்களை பயப்படுவாங்க. They will give honor and respect you. मैंने आपको बता दिया है कि आत्मिक मंडल के अंदर आपको एक कपड़ा मिला है, तो आत्मिक मंडल के हर एक सृष्टि जो है आपको आदर करेगा और प्रणाम करेगा. அது தூதர்கள் மட்டுமல்ல, ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய பிசாசுக்களும் உங்களுக்கு பயப்படுவார்கள், உங்களுக்கு கீழ்ப்படிவார்கள், உங்களுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிவார்கள். वो खाली परमेश्वर के जो सेना लोग नहीं या दूध लोग ही नहीं, बाकी सारे जो शैतान के सामर्थ भी जो है उस कपड़े के आगे टिकेगा और डरेगा. அது நீங்கள் PhD எடுத்ததுனாலையோ, நீங்கள் புத்திசாலியாக இருக்கிறதுனாலையோ, நீங்கள் ஒரு மசில்மேனாக இருக்கிறதுனாலையோ, ஒரு சூப்பர் ஹீரோவாக இருக்கிறதுனாலே அல்ல. वो आप कोई अच्छे तरीके से पढ़ा लिखा है और आपके अंदर बहुत सारे सामर्थ्य है, आप शरीर से बहुत ताकतवर है, इसलिए नहीं. நீங்கள் பெரிய ராஜ பாரம்பரியத்தில் இருக்கிறவங்க அதனால இல்லை, பெரிய குடும்பத்தில் பிறந்தவங்க அதனால இல்லை, அப்படிப்பட்ட காரணத்தினால ஒன்றும் அல்லாது. आप कोई महान घर में पैदा हुआ है या पारंपरिक रीति से आप बहुत महान है, इसलिए नहीं. அப்புறம் எப்படி? இயேசு கிறிஸ்து என்ற தெய்வீக வஸ்திரம் உங்கள் மேல் பிதாவாகிய தேவன் தந்தபடியினாலே அந்த வஸ்திரத்தினால நீங்கள் அல்லேலூயா உங்கள் யூனிஃபார்ம் போர்த்தப்பட்டிருக்கிறபடினால அந்த யூனிஃபார்முக்கு தான் அவங்க அந்த ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறாங்க. और ஹalleluya. फिर किस लिए कि आपने उस यीशु मसीह को उस महान कपड़े को पहन रखा है, उस कपड़े की महनियत की वजह से वो सारे लोग आपसे डरेगा. உதாரணத்துக்கு நீங்கள் பாருங்கள், நீங்கள் ரோட்டில் பிரயாணம் பண்ணி கொண்டு இருக்கிற பொழுது
ஒரு சாதாரண உடை உடுத்த ஒரு மனுஷன் ரோட்டில் நின்று கையை காட்டி இப்படி நிப்பாட்டவும் இப்படி போகும்னு சொன்னாங்கன்னா யார் கேட்பாங்க? अगर आप ऐसे सोच के देख लीजिए, आप रोड पे चल रहे हो और एक साधारण व्यक्ति जो है साधारण कपड़ा पहने हुए रोड पे खड़े होके आपको रास्ते पे हाथ दिखा रहे कि नहीं जाना, आगे नहीं जाना है करके, तो நீங்கள் कौन என்ன मानेगा? நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? பைத்தியக்காரன் நிற்கிறான் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. आप कहेंगे अरे ये पागल है, பார்த்து சிரிச்சிட்டு போவீங்க, ஏளனம் பண்ணுவீங்க. आप देख के हंस के मजाक उठा के चला जाएगा। ஆனால் அதே மனிதன் ஒரு டிராஃபிக் போலீஸினுடைய யூனிஃபார்மை போட்டுட்டு அங்கே வந்து நிற்கிறார். लेकिन वही व्यक्ति जो है एक ट्रैफिक पुलिस के कपड़े पहन के वहाँ पे खड़ा है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவர் கையை நீட்டினா, கையை உயர்த்தினா நீங்கள் உங்கள் வண்டியை நிப்பாட்டுவீங்க. आप अगर आपको हाथ दिखाए कि रोकने के लिए, तो आप जरूर हाथ ஏன் गाड़ी இதே रोकेंगे। மனுஷன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால் யூனிஃபார்ம் இல்லாமல் வந்து நிப்பாட்டணும்னு நீங்கள் பைத்தியக்காரன் சொல்லி சிரிச்சிட்டு போனீங்க. அதே மனுஷன் யூனிஃபார்ம் போட்டுட்டு வந்து நின்ன உடனே நீங்கள் வண்டியை ஏன் நிப்பாட்டினீங்க? क्यों? उस वही व्यक्ति था, वो व्यक्ति साधारण कपड़ा पहन के रोड पे खड़े होके अपना हाथ दिखाए तो आपने रोका नहीं, उनको मजाक उठाया। लेकिन वही व्यक्ति जो है एक कपड़ा पहन के उस रोड पे खड़े होके आपको हाथ दिखाए तो आपने रोक लिया। क्यों? ஏனென்றால் அந்த வஸ்திரத்துக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது. क्योंकि वो इसलिए कि उस कपड़े के अंदर एक अधिकार है। அதே நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், ஆவிக்குரிய மண்டலத்திலையும் நீங்கள் ஞானஸ்தானத்தை பெற்றுக்கொண்ட பொழுது தேவாதி தேவன் உங்களுக்கு ஒரு வஸ்திரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். அந்த வஸ்திரத்துக்கு ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அதிகாரத்துக்கும் அந்த வஸ்திரம் என்ன என்று தெரியும். அந்த வஸ்திரத்தை நீங்கள் தரித்து கொண்டு போகிற பொருள் உங்களுக்கு முழு அல்லேலூயா ஹோனர் கொடுப்பாங்க, ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்பாங்க, வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிவார்கள். हमें जब आपने बपतिस्मा लिया है तो एक महान कपड़ा आपने पहन रखा है, वो है यीशु मसीह। उस कपड़े को देख के आत्मिक मंडल के अंदर के हर एक लोग, हर एक व्यक्ति, हर एक अधिकार जो है उस कपड़े का महनियत को जानते हैं, इसलिए हर एक लोग आपको आदर करेगा। அதனால தான் ஞானஸ்நானம் படணும்னு சொல்றது. इसलिए कहते हैं कि आपको बपतिस्मा लेना है। இல்லை இது ஒரு மதத்தில் உங்களை சேர்த்துக்கிறதுக்காகவோ கிறிஸ்தவங்கள் ஆக்குறதுக்காகவோ அல்ல. உங்களுக்கு தேவாதி தேவன் ஒரு வஸ்திரத்தை கொடுக்கிறார், ஒரு அதிகாரம் உள்ள வஸ்திரத்தை, ஒரு யூனிஃபார்மை கொடுக்கிறார். வஸ்திரம் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் போகக்கூடிய எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் தோல்வி அடையப்படுவீர்கள். आमीन। आपको इसलिए बोलते हैं कि बपतिस्मा लेना है करके, क्योंकि उस बपतिस्मा के अंदर एक खासियत है। वो कोई धर्म में आपको लाने के लिए नहीं, कोई मसीह लोगों के अंदर जुड़ाने के लिए नहीं है। उसके उस कपड़े के अंदर एक अधिकार है। उसको उस कपड़े पहन के आप आगे जाएंगे तो आप हर एक जगह जीत सकते हैं। அந்த வஸ்திரத்தை போட்டால் தான் பார்க்குறவங்க நீங்கள் எந்த ஆள் அப்படின்னு சொல்லி தெரிந்து கொள்ள முடியும். उस कपड़े को पहनेंगे तभी आप लोग देख के बोलेंगे कि हाँ कौन है करके। பாருங்க, வசனத்தில் வஸ்திரத்தை பற்றி நிறைய இடங்களில் விதவிதமான காரியங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. परमेश्वर के वचन के अंदर बहुत जगह कपड़ों के बारे में लिखा है। கடைசி நாட்களில் தேவாதி தேவனுடைய சமூகத்திலே தேவனுடைய சபை இயேசு கிறிஸ்து என்ற மணவாளனுடைய முன்னாலே தேவனுடைய சபை நிற்கிற பொழுது கூட அந்த புது மணவாட்டிக்கு தேவன் ஒரு நீதியின் வஸ்திரத்தை கொடுக்கிறார் என்று வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 19வது அதிகாரத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. आखिरी दिनों में जो है परमेश्वर के संगति में परमेश्वर के कलीसिया जब उठाया जाएगा, उस कलीसिया को एक धर्म के कपड़ा देंगे करके परमेश्वर के वचन में लिखा है। வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 19வது அதிகாரம் அதனுடைய 8வது வசனத்தை நாம் படிப்போமாக. प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय, Revelations 19 and 18. प्रकाशित वाक्य 19 उसका 18। சாரி, நாட் 18, 8, 19 8. प्रकाशित वाक्य उसका 19 का 8। 7 படிப்போம், 7, 8, 7 படிப்போம், அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். நான் சந்தோஷப்பட்டு களி கூர்ந்து அவருக்கு துதி சொல்ல கடவோம். ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய கல்யாணம் வந்தது. இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி சொல்லியிருக்காரு. இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய கல்யாணம் வந்தது, அவருடைய மனைவி தன்னை ஆயத்தப்படுத்தினாள் என்று சொல்ல கேட்டேன். அடுத்த வசனம் பாருங்க. சுத்தமும் பிரகாசமுமான மெலிதான வஸ்திரம் தரித்து கொள்ளும்படி அவளுக்கு அளிக்கப்பட்டது. She's given another garment. அவளுக்கு ஒரு வஸ்திரம் கொடுக்கப்பட்டது, சபைக்கு ஒரு வஸ்திரம் கொடுக்கப்பட்டது. அந்த வஸ்திரம் என்ன தெரியுமா? பரிசுத்தவான்களுடைய நீதி காரியங்கள், நீதிகளை. में लिखा है 7 और 8 में लिखा है, हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। ஆமென், ஹல்லேலூயா. அப்போ இந்த வஸ்திரம் உங்களுக்கு கொடுத்தாச்சுன்னா அது என்னதுக்காக கொடுக்கப்படும் தெரியுங்களா? நீங்கள்
தேவனுடைய ஆவியானவருக்கு உட்பட்டு தேவனுக்கு சித்தமுள்ள காரியங்களை நீங்கள் செய்யணும். அதான் வஸ்திரம். अगर आपको इस कपड़ा अगर मिल गया तो उस कपड़े का मतलब ये है कि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार धर्म और नीति के काम को करना है. அப்படி செய்யலைன்னா அதிகாரங்கள், மற்ற அதிகாரங்கள், உங்களுக்கு கீழே இருக்கிறவங்க உங்களை மதிக்க மாட்டாங்க. अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आपके नीचे के लोग जो आपको आदर नहीं करेंगे. மற்றவர்களும் உங்களை மதிக்க மாட்டாங்க. हाँ, कोई भी आपको आदर नहीं करेगा. பாருங்க, உதாரணம் சொல்ல, உலகத்தில் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கிற ஒரு பெரிய காரியம் அதுதான். हाँ, इस दुनिया के अंदर होने वाली एक महान कार्य आजकल जो चल रहा हो वही. பாருங்க, எந்த இடத்துல நீங்கள் போனாலும் அந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து பிரைபு கொடுக்க வேண்டியதாக போயிடுச்சு. हाँ, आजकल आप जहाँ पे भी आपको कोई काम को करना है तो वहाँ पे जाके आपको पैसे देना पड़ता है. என்ன காரியம் நடக்கணுமோ எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? காசு தனிப்பட்ட முறையில் கொடுத்தா தான் காரியம் ஆகும். आपको हर जगह जो हर एक व्यक्ति को आपको घूस देना पड़ रहा है. அந்த காசு வாங்கக்கூடிய அதிகாரிகளை நீங்கள் கவனிச்சு பாருங்க. அந்த அதிகாரிகளை அந்த ஆஃபீஸில் இருக்கிற யாருமே மதிக்க மாட்டாங்க. लेकिन उस पैसे लेने वाला व्यक्तियों को कोई आदर नहीं करता है. நீங்களும் மதிக்க மாட்டீங்க. आप भी नहीं आदर करते. வெளியில வந்து 4 கெட்ட வார்த்தையை சொல்லி அவனை திட்டிட்டு போயிடுவீங்க. बाहर आके आप उनको गाली गलौज करके चले जाते हैं. ஏன்? அந்த அதிகாரத்தினுடைய மரியாதையை அதன்படி நடக்காதபடினால, உண்மையாக நடக்காதபடினால அந்த அதிகாரம், அந்த ட்ரெஸ்ஸினுடைய அந்த அந்த பொசிஷனுடைய அதிகாரத்தை இழந்து விடுகிறோம். वो इसलिए कि वो अपने उस अधिकार को गलत तरीके से उपयोग किया है, इसलिए उस अधिकार को, उस पद को कोई आदर नहीं कर रहा. யாருமே மதிக்க மாட்டாங்க. कोई भी नहीं आदर करेगा. காசை கொடுத்து அவன் அந்த காரியத்தை பண்ணுவான்ப்பா, விடுப்பா அவனை அப்படிம்பாங்க. हाँ, वो सब लोग बोलेंगे हाँ पैसे देंगे तो काम को करेगा, नहीं तो नहीं करता. ஆனால் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அதிகாரி ஒரு ஆஃபீஸில் இருக்கிறாரு, ஒரு பைசா கூட அவர் காசு வாங்க மாட்டார். அப்படிப்பட்ட ஒரு அதிகாரியை நீங்கள் கவனிச்சு பாருங்க. அந்த ஆஃபீஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே அவரை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. They will afraid of him. लेकिन उसी जगह अगर एक अच्छा अधिकारी सबको मतलब कोई भी पैसे नहीं लेके अपने काम को अपने उस पद के अनुसार धर्म नीति से करता है तो सब लोग उसको आदर करेगा. उनके नीचे काम करने वाले लोग भी उनसे डरेंगे. அதே போல தான் ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் தேவன் நமக்கு ஒரு அதிகாரத்தின் வஸ்திரத்தை கொடுத்திருக்கிற பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு உட்பட்டு அவருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை செய்யாமல் அவர் சொல்லுகிறபடி காரியங்களை செய்தால் மட்டும்தான் மற்ற ஆவிக்குரிய ஜீவிகள், அது ஏஞ்சல்ஸாக இருக்கட்டும், பிசாசாக இருக்கட்டும், நம்முடைய வார்த்தைக்கு கட்டுப்படுவார்கள். वैसे ही जब हमें परमेश्वर की उस महान कपड़े को पहन के हुए उनके उस पद में बैठे हुए हम सही ढंग से अगर काम करेगा तो हमें स्वर्गदूत भी और शैतान के लोगों के लोग भी जो हमें आदर करेंगे. அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நமக்கு வஸ்திரம் கிடச்சிருச்சு, நம்மளுக்கு ஒரு யூனிஃபார்ம் கிடச்சிருச்சு அப்படின்றால் நம்ம என்ன வேணாலும் செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் மற்றவர்கள் நம்மை மதிக்க மாட்டாங்க. அப்படி இப்போ பிசாசு அப்படின்னு சொன்னால் பிசாசு போக மாட்டான். हाँ, अगर उस कपड़े को पहनते हुए हम उस पद के अनुसार कार्य को नहीं करेगा तो हम कुछ भी बोले वैसा नहीं होगा. ஆமென். பரிசுத்த ஆவியானவர் நடத்துகிறபடி ஒரு நல்ல பரிசுத்தமுள்ள ஜீவித வாழ்க்கை வாழ வேண்டும். हाँ, पवित्र आत्मा की अगुवाई में एक पवित्र जीवन को आपको जीना है. ஆண்டவரால் நடத்தப்படக்கூடிய ஒரு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்க வேண்டும். அப்போத்தான் பிசாசு நீங்கள் போய் ஜெபிக்கக்கூடிய இடத்துல நோய்கள் குணமாகும். நீங்கள் போய் சுவிசேஷம் சொல்லக்கூடிய இடத்துல ஜனங்கள் அதை கேட்பாங்க. நீங்கள் ஜெபித்து விட்டு வருகிற பொழுது அடுத்த வாரம் உங்கள் சர்ச்சுக்கு ஆட்கள் வரணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? அப்படி பரிசுத்தமான ஒரு வாழ்க்கை, பரிசுத்த ஆவியானவர் நடத்தக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை, அந்த வஸ்திரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் உங்கள் பொசிஷனை நீங்கள் காத்துக்கொள்ள வேண்டும். अब अपने जीवन के अंदर एक पवित्र जीवन जिएंगे तभी लोगों की छुटकारा होगा. कहीं भी जाके आप प्रार्थना करेगा तो उस प्रार्थना का उत्तर मिलेगा. ஹல்லேலூயா. வசனம் என்ன சொல்லுது? இந்த வஸ்திரத்தை பற்றி, இந்த வஸ்திரத்தை கொடுக்கிற பொழுது இந்த வஸ்திரத்தை நம்ம எப்படி தரிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, கொலோசியர் 3வது அதிகாரம் 9-10 வசனங்களை நான் படித்து பார்ப்போம். அங்கே என்ன எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போமாக. कोलोसियों की किताब में आएंगे हम. கொலோசியர் 3வது அதிகாரம் 9-10 வசனங்களை படிப்போமாக. कोलोसियों की किताब 3:9-10. ஒருவருக்கொருவர் பொய் சொல்லாதிருங்கள், பழைய மனிதனை அவன் செய்கைகளோடு கூட உரிந்து போட வேண்டும், களைத்து போட வேண்டும். ஆமென். அதுக்கடுத்து தன்னை சிருஷ்டித்தவருடைய ஒப்பாக இருக்கக்கூடிய பூர்ண அறிவுடையபடி புதிதாக்கப்பட்ட புதிய மனிதனை தரித்து கொண்டிருக்கிறீர்களே. एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया
बनता जाता है। ஆமென் ஹalleluya. அப்போ இந்த புது புது வஸ்திரத்தை நீங்கள் தரித்து கொள்ளுகிற பொழுது அது எப்படிப்பட்ட வஸ்திரம் தெரியுமா? தன்னை சிருஷ்டித்தவருடைய சாயலுக்கு ஒப்பாய் பூர்ண அறிவடையும்படி புதுதாக்கப்பட்ட புதிய மனிதனை நாம் தரித்து கொண்டிருக்கிறோம். अगर उस आत्मिक मंडल के अंदर की कपड़ा आपने कैसे पहन रखा है, अपने सृष्टिकर्ता के उस मनुष्यत्व के जो नए कपड़े को, जो अपने सृजनकार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने का कपड़ा। ஹalleluya. हालेलुया। அப்போ அந்த வஸ்திரத்துக்கு என்ன இருக்குது? தெய்வீக ஞானம் உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் அந்த வஸ்திரத்துக்குள்ளே இருக்குது. उस कपड़े के अंदर क्या है कि परमेश्वर की ज्ञान मिलने वाली एक அந்த कपड़ा। தெய்வீக ஞானத்தோட நீங்கள் ஒரு காரியத்தை செய்கிற பொழுது தான் அந்த ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியங்களுக்கும் அதுக்கேற்றபடி செயல்படும். हाँ, उस परमेश्वर की ज्ञान के अनुसार आप अपने कार्य को करेंगे, तभी उस आत्मिक मंडल के अंदर हर एक चीज सही ढंग से ஒரு होगा। ஆஃபீஸில் ஒரு முட்டாள் அதிகாரி இருக்கிறான்னு வச்சுங்களேன், புத்தி இல்லாத ஒரு அதிகாரி இருக்கிறார். हाँ, एक ऑफिस के अंदर एक ऐसा मूर्ख अधिकारी बैठा हुआ है। யாருமே மதிக்கவும் மாட்டாங்க, யாருமே அவர் என்ன சொன்னாலும் செய்ய மாட்டாங்க. हाँ, उस मूर्ख व्यक्ति, उस अधिकारी के सामने कोई भी है उनकी बातों को नहीं मानेगा, कोई उनको आदर भी नहीं करेगा। என்னடா இருந்தாலும் பைத்தியக்காரத்தனமாக என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு, எல்லாத்தையும் குழப்புறாரு, எல்லாத்தையும் இது பண்ணுறாரு அப்படி சொல்லி ஆட்கள் சொல்லுவாங்க. हाँ, लोग कहेंगे अरे ये पागल तरीके से काम को कर रहे हैं कि कौन इसके साथ करेगा करके बोलते रहेगा। ஆனால் அங்கே ரொம்ப புத்திசாலியான ஒரு அதிகாரி அந்த ஆஃபீஸில் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். लेकिन उसी जगह एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने अधिकार में बैठा हुआ है करके सोच लीजिए। எல்லா காரியங்களையும் நேர்த்தியாக செய்வார்கள், அவர்களுக்கு கீழே இருக்கிறவர்களும் காரியங்களை எல்லாம் நேர்த்தியாக செய்வாங்க. वो सारे कामों को सही ढंग से करेगा और उनके नीचे काम करने वाले लोग भी सही ढंग से काम करेगा। ஆமென். அதுதான் அந்த வஸ்திரத்தை நாம் தரித்து கொள்ளுகிற பொழுது தேவனுடைய தெய்வீக ஞானத்தால் நம்மை நிரப்புவார். इसलिए परमेश्वर के उस महान कपड़े को जब हम पहनते हैं तो परमेश्वर सही ढंग से उस काम को करने के लिए हमें सहायता அந்த करेगा। ஞானத்தின்படியாக நாம் செயல்பட வேண்டும். उस ज्ञान के अनुसार हमें काम करना है। பாருங்க, இன்னும் இந்த வஸ்திரத்தை பற்றி ஒரு சில காரியங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். इस कपड़े के बारे में कुछ और बात भी मैं बता रहा हूँ। நல்ல வஸ்திரத்தை ஒரு 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 போலீஸ் ஆஃபீஸர் வஸ்திரம் வச்சுங்களேன், ஒரு எஸ்ஐ போஸ்ட்லேருந்து பெரிய ஒரு போஸ்ட் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க, எஸ்பி, டிஎஸ்பி இல்லை அப்படிப்பட்ட அதிகாரிகளை பாருங்களேன், பெரிய போஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள், கேப்டன், கேனல் அப்படி சொல்லக்கூடிய அந்த அதிகாரத்தில் இருக்கிறவங்க அந்த வஸ்திரத்தை போட்டுட்டு தரையில் போய் உட்காருவாங்களா? அழுக்கு இருக்கக்கூடிய இடத்துல உட்காருவாங்களா? உட்கார மாட்டாங்க. தே வில் சிட் ஆன் தேர் சீட்ஸ். அவருடைய அந்த சேரில் மட்டும்தான் அவங்க உட்காருவாங்க. वो कोई ऊंचे पद में रहने वाले कोई अधिकारी जो अपने अपने उस यूनिफॉर्म को पहनते हुए पूरे उस कपड़े के साथ वो कोई गलत जगह पे या गलत ऐसे नीचे नहीं बैठेगा। அதே தான் வசனம் சங்கீதம் 1வது அதிகாரம் 1வது வசனத்தில் சொல்லுகிறார் ஆண்டவர், பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறார். சாம்ஸ் சாப்டர் 1 துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனையின்படி நடவாமலும் பாவிகளோட வழியில் நில்லாமலும் பரியாசக்காரர்கள் உட்காரும் இடத்தில் உட்காராமலும். இந்த வஸ்திரத்தை போட்டுட்டு நீங்கள் துன்மார்க்கிற வழிகளை நடந்து பாவிகளோட வழியில் நின்று பரிகாசர்கள் உட்காரக்கூடிய இடத்துல உட்கார்ந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு வேல்யூமே கிடைக்காது, யாருமே உங்களை மதிக்க மாட்டாங்க. भजन संहिता पहले अध्याय के पहले आयत में हम पढ़ते हैं, क्या धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों की मार्ग में खड़ा होता और न टट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। ஆமென். ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, இந்த வஸ்திரத்தை பற்றி முதல்ல சொன்னேன். இது நீதியினுடைய செய்கைகள், நீதியான தேவனுக்கு சித்தமுள்ள காரியங்களை மட்டும்தான் இந்த வஸ்திரத்தை போட்டால் நீங்கள் செய்யணும். அதுதான் உங்கள் ஆவிக்குரிய வஸ்திரம்ன்றது. इस साल में एक वस्त्र को, इस महान कपड़े को अगर आप पहन रखा है तो आप धर्म के कामों को करना है। ஆமென். ஹல்லேலூயா. அதை விட்டுட்டு நீங்கள் காரியங்களை செஞ்சால் இந்த வஸ்திரம் அழுக்காயிட்டே போகும். अगर उसको छोड़ के आप गलत काम करेंगे तो ये कपड़ा गंदा होता जाएगा। பாருங்க, அந்த வஸ்திரத்தை போட்டு துன்மார்க்கனுடைய ஆலோசனைப்படி நடந்தால் அந்த வஸ்திரம் கலங்கப்பட்டுரும். अगर आप इस कपड़े को पहन के दुष्टों की युक्ति पर चलेगा तो वो खराब हो जाएगा, திரும்ப गंदा हो நீங்கள் जाएगा। முதல்ல பாவியாக இருந்தீங்க, திரும்ப அந்த பாவ காரியத்தை செஞ்சீங்கன்னா அந்த வஸ்திரம் கலங்கப்பட்டுரும். हाँ, आप पहले पापी तो थे, लेकिन ये कपड़ा पहनने के बाद भी उस पाप के कामों को करेगा तो ये कपड़ा गंदा हो जाएगा। பரியாசம் பண்ணக்கூடியவர்கள், மற்றவர்களை பற்றி குறை சொல்லக்கூடியவர்கள், அப்படிப்பட்ட காரியங்களை நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கூடிய இந்த பரிசுத்தமான வஸ்திரம் கலங்கப்படும். टट्टा करने वालों के बीच में बैठने से या उनके अनुसार चलने से या दूसरों को गलत बोलने से ये कपड़ा खराब हो जाएगा। பிசாசு இந்த வஸ்திரத்தை தான் பிடிப்பான். हाँ, शैतान जो इस कपड़े को ही पहने। பார்த்தே நீ நல்ல ஒரு வஸ்திரத்தை அவனுக்கு கொடுத்து, ஆனால் அவன் அதை ஃபுல்லாக கலங்கம் பண்ணி வேணும் வந்து நிற்கிறானே அப்படிப்பான்.
शैतान कहेगा देखो आपने कितना अच्छा कपड़ा उसको दिया था, ले पूरा गंदा हो गया करके बोलेगा। அந்த வஸ்திரத்தினுடைய களங்கத்தை பார்த்துட்டு கலங்கப்பட்ட வஸ்திரமா இருந்தா பிசாசு மதிக்க மாட்டாங்க. उस कपड़े को देख के वो कपड़ा अगर मैला है तो वो आपको आदर नहीं करेगा। அதுதான் உலக பிரகாரமா நடக்கிறது, அப்படியே ஆவிக்குரிய காரியங்களையும் நடக்கும். हाँ, इस जैसे दुनिया में होता है वैसे हमारे आत्मिक मंडल में भी होता है। பாருங்க, நல்ல ஒரு உதாரணத்தை உங்களுக்கு சொல்லி நான் முடிக்க போறேன் இன்னைக்கு. एक अच्छा उदाहरण बता के मैं खत्म करूंगा। வேதத்துல யோசேப்பு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மனிதனை நாம் பார்க்கிறோம். परमेश्वर के वचन के अंदर यूसुफ नाम का एक व्यक्ति को देखते हैं। ஆதியாகமம் 37வது அதிகாரத்துக்கு நான் உங்களுடைய நீங்க வாருங்க, பைபிள் எடுத்து வச்சுக்கொள்ளுங்கள். ஆதியாகமம் 37, ஜெனிசிஸ் சாப்டர் 37. उत्पत्ति की किताब उसका 37वां अध्याय। அதில் பாருங்க, அந்த வசனத்தை நாம் ஒரு சில வசனங்களை படிப்போமாக. 3வது வசனத்திலிருந்து படிப்போம். இஸ்ரவேலின் முதிர் வயதிலே யோசேப்பு தனக்கு பிறந்ததினால் இஸ்ரவேல் தன் குமாரர் எல்லாவற்றிலும் அவனை அதிகமாக நேசித்தார். பாருங்கள், இஸ்ரவேல்னு சொல்லக்கூடியது யாக்கோபை பற்றி இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தேவன் யாக்கோப் தேவ சமூகத்தில் தன்னுடைய குறைகளை ஏற்று சொன்ன உடனே யாபோக்கு என்று சொல்லக்கூடிய நதியில் வைத்து யாக்கோபை தேவன் ஆசீர்வதித்து அவருடைய பெயரை மாற்றி இஸ்ரவேல் என்று மாற்றி விடுகிறார். हम देखते हैं कि याकूब को परमेश्वर आशीष करता है। जब अपने पापों को परमेश्वर के सामने जब बोलते हैं तो याबूक उस नदी के किनारे परमेश्वर उस नदी के किनारे में परमेश्वर उसको आशीष करता है। அதுக்கு மேலே வேதத்தில் யாக்கோபை பற்றி எழுதப்போடைய ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இஸ்ரவேல் என்ற பெயரை தான் கொடுக்கப்படுகிறது. ஒரு நாட்டினுடைய பெயரே ஒரு மனிதனுக்கு சூட்டப்படுறார். उस आशीष के बाद जो है याकूब के बारे में जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ पे उनका नाम इस्राएल करके लिखा गया है। பாருங்க, இது இஸ்ரவேல் அல்லாவிட்டால் யாக்கோப் என்பது பிதாவாகிய தேவனை போலையும் யோசேப் என்று சொல்லக்கூடியது இயேசு கிறிஸ்துவை நேசிக்கக்கூடிய தேவனுடைய சபையாகவும் நீங்கள் நினைத்து கொண்டால் இது உங்களுக்கு சீக்கிரமாக புரியும். நான் என்ன சொல்ல போறேன்னு புரியும். अगर आप इसको जो इस्राएल जो याकूब को जो है परमेश्वर के जगह पे और यूसुफ को जो है यीशु मसीह के जगह पर उस कपड़े के जगह पर रख के देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। பாருங்க, வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, இஸ்ரவேல் தன்னுடைய குமாரர்களில் எல்லாவற்றிலும் விட அதிகமாக யோசேப்பை நேசித்தார். इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रेम रखा। நான் ஆரம்பத்தில் என்ன சொன்னேன், நம்ம யாரையாவது ஒருத்தவங்களை நேசிக்கிறோம்னா அவர்களுக்கு நாம் ஏதாவது பரிசை கொடுப்போம். हमने शुरुआत में ही कहा था कि अगर हम किसी से प्रेम करते हैं प्यार करते हैं तो उनके लिए कुछ करते हैं। தேவன் நம்மை நேசித்தபடியால் தேவனுடைய பாதுகாப்பு நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा इसलिए परमेश्वर ने हमें अपना सुरक्षा दिया। அந்த பாதுகாப்பு என்று சொன்னால் என்ன? இயேசு கிறிஸ்து என்ற வஸ்திரத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். वो सुरक्षा क्या है? यीशु मसीह उस कपड़े को हमें पहनाया है। அந்த யூனிஃபார்ம் போட்டா ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய தூதர்களும் பிசாசுகளும் உங்களுக்கு கட்டுப்படுவாங்க. अगर उस यूनिफॉर्म उस कपड़े को अगर हम पहन रखा है तो परमेश्वर के दूत लोग भी और शैतान के लोग भी हमसे डरेगा। அதனால இந்த பாதுகாப்பின் வஸ்திரத்தை நமக்கு தேவன் நம்மை நேசித்தபடியால் தந்தார் என்று ஆரம்பத்திலே உங்களுக்கு சொன்னேன், இன்ட்ரோடக்ஷன்ல அதை சொன்னேன். इसलिए हमने देखा है कि उस सुरक्षा के कपड़ा उस परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा इसलिए हमें दिया। இங்கேயும் பாருங்க, ஆண்டவர் இஸ்ரவேல் யோசேப்பை நேசிக்கிறபடினால என்ன எழுதப்பட்டிருக்கு, அவனுக்கு பல வருணமான ஒரு அங்கியை தேய்த்து கொடுத்தார். वहाँ पे भी हम देखते हैं कि इस्राएल अपने पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखा था इसलिए उसने उसके लिए एक रंग बिरंग कपड़ा बना के दिया। ஆமென். பாருங்க, தேவன் நம்மை நேசித்தபடியால் இயேசு கிறிஸ்துவின் வஸ்திரத்தை கொடுக்கிறார். परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा इसलिए यीशु मसीह उस कपड़े को हमें दिया। இஸ்ரவேல் யோசேப்பை நேசித்தபடியால் பல வருணமான ஒரு வஸ்திரத்தை அவருக்கு கொடுக்கிறார். हाँ, इस्राएल जो है यूसुफ से प्रेम किया था इसलिए एक अच्छा सा रंग बिरंगी कपड़ा बना के उसको இதுல ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம் நீங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். इसमें एक खास बात आपको இந்த समझना है। வஸ்திரத்தை நீங்க போட ஆரம்பிச்ச அந்த நாளில் இருந்து इस कपड़े जब आप पहनने लगा उस समय से लेकर உங்க மேல சுற்றுப்புறத்தில் இருக்கிற எல்லா மக்களுக்கும் உங்க மேல ஒரு பொறாமை வர ஆரம்பிக்கும். आपके आस पड़ोस में रहने वाला अगल बगल में रहने वाला हर एक व्यक्ति का आपके ऊपर एक नजर और जलन होगा, வர ஆரம்பிக்கும். हाँ, आना शुरू हो जाएगा। நீங்க கிழிஞ்ச வஸ்திரத்தை போட்டுட்டு போங்க, ஒருத்தனும் கண்டுக்கவே மாட்டான். हाँ, कोई फटा हुआ कपड़ा पहन के आप चलिए, आप किसी को कोई बात नहीं होगा। ஆனா நீங்க ஒரு ஸ்பெஷல் ட்ரெஸ்ஸை போட்டு போனீங்கன்னா எல்லாருடைய கண்களும் உங்க மேல விழ ஆரம்பிக்கும். लेकिन आप कोई खास कपड़ा पहन के जाए तो हर किसी का नजर और जलन होगा। ஆமென். நீங்க இயேசு கிறிஸ்துவை தரித்திருக்காத வரைக்கும் பிசாசு உங்களை கண்டுக்கவே மாட்டான்.
हाँ, जब तक आप यीशु मसीह को नहीं पहनेगा तब तक शैतान आपको देखेगा ही नहीं। ஆனால் என்னைக்கு நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் வஸ்திரத்தை ஞான ஸ்நானத்தின் மூலமாக பெற்றுக்கொள்வீர்களோ அந்த நாளிலிருந்து பிசாசுக்கு உங்கள் மேலே பொறாமை வராது. लेकिन जिस दिन से आपने यीशु मसीह को पहना है उस कपड़े को देखते हुए लोगों का जो जलन जो है आपके ऊपर होगा या शैतान का भी जलन शुरू हो जाएगा. பாருங்க, கீழே என்ன எழுதப்பட்டிருக்கு 4வது வசனத்தில், அவருடைய சகோதரர்கள் எல்லாற்றிலும் அவனை தங்கள் தகப்பன் அதிகமாய் நேசிப்பதை அவர் சகோதரர்கள் கண்ட பொழுது அவனோடு பட்சமாய் பேசாமல் அவனை பகைத்தார்கள். तो उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे वैर करने लगे. இது உங்களுக்கு உண்டாகும், நிச்சயமாக உண்டாகும். ये आपके ऊपर होगा. நீங்கள் ஞானஸ்நானத்தை பெற்றுக்கொள்கிற பொழுது உலகம் உங்களை பகைக்கும். जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो दुनिया आपसे जलन करने लगेगा. எப்படியாவது உங்களை இந்த வஸ்திரத்தை கிழித்தறிங்க. ஏன்னா நீங்கள் இனிமேல் என்ன சொல்ல போகிறீங்க? நீதியின் காரியங்களை செய்ய போகிறீங்க, தேவனுக்கு பிரியமான காரியங்களை செய்ய போகிறீங்க, தேவனுடைய பிள்ளையாக நீங்கள் மாற போகிறீங்க. நீங்கள் சிகரெட் பிடிக்கிறத விட்டுறீங்க, தம்பாக்கு குடிக்கிறத விட்டுறீங்க, தண்ணி அடிக்கிறத விட்டுறீங்க, மோசமான காரியங்கள் எல்லாம் விட்டுறீங்க. ஆண்டவருடைய பிள்ளையாக நீங்கள் மாற போகிறீர்கள். அது பிசாசுக்கு பிடிக்காது. वो इसलिए कि आपने एक ऐसा कपड़ा पहन लिया है, उस कपड़ा पहनने के बाद आप कोई गलत काम नहीं करेगा, कोई पाप के रास्ते में नहीं चलेगा, कोई गलत काम नहीं करेगा, इसलिए वो शैतान को भाता नहीं है. ஆமென். ஆமென். நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை தரிக்கிற பொழுதும் இதே தான். யோசேப்புக்கு நடந்தது தான். பாருங்க, யோசேப்புக்கு நல்ல ஒரு வஸ்திரத்தை அவங்க அப்பா செஞ்சு கொடுத்தாரு அப்படின்னு சொன்ன உடனே அதுக்கு முன்னால் வரைக்கும் அந்த சகோதரர்களுக்கு யோசேப்பு மேலே ஒரு கோபமும் கிடையாது. हाँ, उस कपड़ा उस पिता ने उस कपड़ा उनको देने से पहले तक उनके भाइयों को कोई जलन नहीं होता था, कोई उससे कोई गुस्सा नहीं था. लेकिन वो कपड़ा पहनने के बाद जो है, उस कपड़ा उसको मिलने के बाद जो उनके भाइयों ने भी उससे गुस्सा करने लगा, जलन करने लगा. சில நேரத்தில் கொலை பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு கூட உங்களுக்கு புறம்பாக ஆட்கள் எழுந்திருப்பாங்க. हाँ, कभी कभी आपको मारने तक, आपके जीवन को लेने तक लोग तैयार हो जाएंगे. ஏன் தெரியுமா? எப்படியாவது இந்த வஸ்திரத்தை உங்கள்கிட்ட இருந்து உறிஞ்சி விட்டுருங்க. वो इसलिए कि जैसे भी हो उस कपड़े को आपसे उतारना है. தேவனுக்கு சித்தமான காரியம் நீங்கள் செய்யக்கூடாது. हाँ, आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार को कार्य ना करें. நீங்கள் ஜெபம் பண்ணக்கூடாது, आप प्रार्थना ना நீங்கள் करें, பைபிள் படிக்கக்கூடாது, बाइबल नहीं पढ़ना, நீங்கள் தேவனை ஆராதிக்கக்கூடாது. आप परमेश्वर को आराधना ना करना. இதெல்லாம் செய்யாமல் இருப்பதற்கு உங்களுடைய அந்த தெய்வீக சுபாவத்தினுடைய வஸ்திரத்தை கிழித்து போடும்படியாக, உரிந்து போடும்படியாக பிசாசு கிரியை செய்யாது. ये सारे बातों को नहीं करने के लिए शैतान कार्य करेगा, उस कपड़े को आपसे उतारने के लिए कोशिश करेगा. அப்படிப்பட்ட காரியங்களை பிசாசு செய்வான். ऐसा कार्य को शैतान करेगा. அதனால உங்களுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய வஸ்திரத்தை அசுத்தமாக்காமல், அதை களங்கப்படுத்தாமல் வாழ வேண்டியது உங்களுடைய பொறுப்பு. हाँ, इसलिए उस कपड़ा मैला ना करते हुए, उस गंदा ना करते हुए जीवन जीना आपके अंदर की कर्तव्य है. உலகம் பாருங்க, நீங்க ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையாக மாறினால் உலகம் உங்களை கேலி பண்றது எப்படி தெரியுமா? சிகரெட்டு பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தவன் சிகரெட்டை விட்டான்ப்பா, தம்பாக்கு தின்னுக்கிட்டு இருந்தவன் தம்பாக்கை விட்டான், தண்ணி அடிக்கிறவன் பாருங்க பெரும்பாலும் பைபிளை பிடிச்சிட்டு சர்ச்சுக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் செய்யக்கூடிய அந்த நீதியின் காரியத்தை, நீங்கள் அது நீதி, தம்பாக்கு விட்டுட்டு தேவ சமூகத்தில் வருகிறது நீதி. அந்த வஸ்திரத்தை தான் ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காரு. அந்த வஸ்திரம் ஒவ்வொரு நூலாக செயற்படுகிறது. நீங்கள் ஒவ்வொரு நீதியின் காரியங்களை செய்கிற பொழுது ஒவ்வொரு நூலாக சேர்ந்து ஒரு முழு வஸ்திரமாக அது மாறும். அப்போ அந்த ஒவ்வொரு நூலையும் பிசாசு பிடிப்பான். जब आप मसीह में आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो आप जो है पाप से अलग हो जाते हैं. हर एक पाप को जब आप छोड़ के चलेंगे तो वो एक धागा जैसा है. उस कपड़े के अंदर उस हर एक धागा उस धर्म के कामों को जोड़ जोड़ के कपड़ा बनते हैं. நீங்கள் இந்த வஸ்திரத்தை ஒரு நாளும் கலட்டிடக்கூடாது. இந்த வஸ்திரத்தை காட்டி பிசாசு உங்களை என்ன பண்ணுவான்? தேவ சமூகத்தில் நிப்பாட்டுவான். हाँ, इस कपड़े को कभी मत उतारिए, मैल ना होने दीजिए, क्योंकि इस कपड़े के साथ जो है शैतान आपको परमेश्वर के संगति में दिखाएगा. தேவன் உங்களுக்கு இந்த வஸ்திரத்தை கொடுத்துருக்காருன்னா உங்களுடைய உயிரையும் கொடுத்து இந்த வஸ்திரத்தினுடைய பவித்திரதை, அந்த வஸ்திரத்தினுடைய பரிசுத்தத்தை நீங்கள் பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும். अगर आप उस कपड़े को पहन रखा है, आपको उसका कपड़ा, वो कपड़ा मिल गया है, तो उस कपड़े को साफ सुथरा रखना आपका कर्तव्य है. யோசப்புக்கு அதை பற்றி தெரியாமல் போச்சு. हाँ, यूसुफ उसके बारे में नहीं जानता था. யோசப்பு புத்தி உள்ள ஒரு மனிதனாக இருந்தால், ஞானமுள்ள ஒரு மனிதனாக, ஆனால் இந்த ட்ரெஸ்ஸை பற்றின ஒரு காரியம் மட்டும் யோசப்புக்கு தெரியாமல் போச்சு. हाँ, लेकिन इस कपड़े का जो खासियत जो है यूसुफ नहीं समझते. பாருங்க, யோசப்புடைய வாழ்க்கையில் என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லி हाँ, यूसुफ के जीवन के अंदर क्या हुआ. 39வது அதிகாரத்துக்கு நாம் வருவோமாக. 39वां आयत में हम आएंगे, अध्याय में आएंगे. அதனுடைய 11வது வசனம். Genesis 39
chapter 39. उत्पत्ति की किताब उसका 39वां अध्याय 11वां आयत। 11 நாம் படிப்போமாக. एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो, पर वो अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा। பாத்தீங்களா? आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। யோசேப்புக்கு அந்த வஸ்திரத்தினுடைய மதிப்பு தெரியாம போச்சு. यूसुफ जो है उस कपड़े का खासियत को नहीं समझ पाया। பிசாசு பாருங்க, உங்களுடைய வாழ்க்கையில உங்களை சின்னாபின்னமாக்கும்படியாக, தேவ சமூகத்திலிருந்து விலக்கி விடும்படியாக, தேவ ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கும்படியாக நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஜெபத்தையும், நீங்கள் செய்யக்கூடிய பைபிள் படிக்கிறதையும், நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளையாக வாழ்கிறதையும், நல்ல வார்த்தைகளை சொல்லுகிறதையும் எல்லாம் அதை செய்ய விடாதபடி அந்த வஸ்திரத்தை பிடிச்சிக்குவான். शैतान क्या करेगा? आपके जीवन के अंदर आप प्रार्थना ना करें, सही ढंग से रास्ते पे ना चले, ऐसे काम से अलग होने के लिए शैतान आपके कपड़े को पकड़ेगा। அவன் எவ்வளவு அந்த வஸ்திரத்தை பிடிச்சாலும் நீங்கள் வஸ்திரத்தை அவனுக்கு விட்டு கொடுக்க கூடாது. आप जितना भी शैतान उस कपड़े को पकड़े तो आपको उसके हाथ में उसको छोड़ना नहीं। என்ன வஸ்திரத்தை நீங்கள் அவன் கையில் விட்டுட்டீங்கன்னா அந்த வஸ்திரம் அவனுக்கு உங்களுக்கு புறம்பாக சாட்சி சொல்லும்படியாக மாறிடும். अगर उस कपड़े को अगर आपने शैतान को दे दिया तो उस कपड़े लेके वो जो है गवाही देने के लिए खड़ा हो जाएगा। பாருங்க, இங்கே யோசேப்பினுடன் பாவம் செய்யும்படியாக அந்த ஸ்திரீ அவனை வற்புறுத்துகிற பொழுது அவன் முதல்ல என்ன செஞ்ச பாருங்க, அவனுடைய வஸ்திரத்தை தான் பிடிக்கிறான், அவனை கூட பிடிக்கல. பாருங்களா, நல்லா கவனிச்சு பாருங்க, இது ஒரு ஆவிக்குரிய மர்மம். யோசேப்பை அவள் பிடிக்கவில்லை, யோசேப்பினுடைய வஸ்திரத்தை அவள் பிடித்தாள். आमीन। वहाँ पे भी हम देखते हैं कार्मिक गुप्त बात वहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब यूसुफ को उसके पकड़ा नहीं है, उसके कपड़े को पकड़ा। பாருங்க, அப்பொழுது அவள் அவனுடைய வஸ்திரத்தை பற்றி பிடித்து, आमीन ஹalleluya, आमीन, उसको वस्त्र को पकड़कर कहा। யோசேப்பு பயந்துட்டான். वो यूसुफ डर गया। யோசேப்பு என்ன பண்ணிருக்கணும்? தன்னுடைய வஸ்திரத்தோட ஓடி இருக்கணும். हाँ, उसको क्या करना चाहिए था? अपने उस कपड़े के साथ भागना था। ஆனா பாவம் யோசேப்பு என்ன பண்ணான்? கணிச்சு படிச்சு பாருங்க. लेकिन उस यूसुफ ने क्या किया? அவனோ தன் வஸ்திரத்தை அவள் கையில விட்டு விட்டு வெளியே ஓடி விட்டான். लेकिन उसने क्या किया? अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा। ஆமென், आमीन ஹalleluya. आमीन। பிசாசு உங்க முன்னால இந்த வஸ்திரத்தை தங்கறி பிடிப்பான். हाँ, शैतान भी आपके सामने आपके कपड़े को पकड़ेगा, அவங்க ஜெபத்தை பிடிப்பான். हमारे प्रार्थना को। ஜெபம் நடக்க முடியாதபடி நிறைய காரியங்களை செய்வான். हाँ, प्रार्थना ना करने के लिए बहुत सारे बातों को करेगा। பைபிள் படிக்க முடியாதபடி நிறைய காரியங்களை செய்வான். वचन ना पढ़ने के लिए बहुत कार्य को करेगा। ஆராதனை செய்ய முடியாதபடி தடைகளை நிறைய காரியங்களை கொண்டு வருவான். आराधना ना करे इसलिए बहुत सारे रुकावटें लेके आएगा। ஹalleluya. அந்த நீதியின் காரியங்களுடைய வஸ்திரத்தை பிடிச்சுக்கிடுவான். उस धर्म के उस कपड़े को पकड़ रखे। ஆனா நீங்க பிசாசுக்கு அந்த வஸ்திரத்தை விட்டு கொடுக்க கூடாது. लेकिन आप उस कपड़ा उस शैतान को नहीं देना है। கீழே படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா नीचे पढ़ के देख लीजिए 16வது வசனத்தை படிச்சு பாருங்க. 16. उसका 16वां आयत। அவருடைய எஜமானன் வீட்டுக்கு வரும் அளவுக்கும் அவருடைய வஸ்திரத்தை தன்னிடத்திலே வைத்து கொண்டாள். பாருங்க, இவ்வளவு கண்ணியமாக, எவ்வளவு குறுக்கடனஸாக பிசாசு கிரியை செய்றான் பாருங்க. शैतान कितने गंदे तरीके से काम कर रहा है। वो उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर आने तक अपने पास रख के रखी। பதினெட்டாம் வசனம் பாருங்க. அப்பொழுது நான் சத்தமிட்டு கூப்பிட்டேன். தன்னுடைய கணவன் வீட்டில் வந்த உடனே அந்த ஸ்திரீ சொல்லுகிறான், நீ வேலைக்கு கொண்டு வந்த மனுஷன் இங்கே வீட்டுக்குள்ளே ஒரு விதமான காரியங்களை செய்ய வந்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன்கிட்ட சொல்லி கொடுக்குறான். எப்படி சொல்கிறான்னு பாருங்க. தட் இஸ் அ விட்னஸ் ஷீ ஷோஸ். அந்த ஸ்திரீயானவர் ஒரு விட்னஸை காட்டுறான். என்ன விட்னஸை காட்டுறான் அப்படின்னா, அப்பொழுது நான் சத்தமிட்டு கூப்பிட்டேன், அவன் தன்னுடைய வஸ்திரத்தை என்னிடத்தில் விட்டு வெளியே ஓடிப்போனான்னு சொல்லி வஸ்திரத்தை எடுத்து காட்டுறான். हाँ, तब उस स्त्री ने कहा है कि उस वस्त्र को उनके स्वामी को दिखा के, उसके पति को दिखा के कह रहे कि वो अपने वस्त्र मेरे पास छोड़कर बाहर चला गया। இதனால தான் நான் உங்கள்ட்ட சொன்னேன், என்ன காரணம் கொண்டும் ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்த வஸ்திரத்தை பிசாசு கையில் போக விடக்கூடாது. इसलिए मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, परमेश्वर ने आपको दिया हुआ वो कपड़ा जो है शैतान के हाथ में नहीं जाना चाहिए। ஆமென், ஹalleluya. हालेलुया। அது போச்சுன்னா அந்த வஸ்திரத்தை எடுத்துட்டு உங்க முன்னால அவன் நிற்பான். हाँ, अगर उसके हाथ में छोड़ दिया तो उस कपड़ा लेके वो परमेश्वर के सामने आपके लिए आपके विरुद्ध गवाही பாத்தியா, நீ ஜெபிக்க வேண்டிய நேரத்தில் அந்த ஜெபத்தை கெடுக்கும்படியாக நான் ஒரு காரியத்தை செஞ்சேன்,
நீ அந்த காரியத்தோடு சேர்ந்து செயல்பட்டாயே உன்னோட ஜெப நேரத்தை கெடுத்து விட்டேன் பார்த்தியா அப்படின்னு சொல்லி அவன் ஏளனம் பண்ணுவான். हाँ, वो ऐसे मजाक उठाएगा। जब मैंने उसके प्रार्थना करने के लिए उसको रोका तो उसने भी उसके साथ दिया, प्रार्थना नहीं किया करके आपका मजाक நீ ஆராதனை பண்ணுறதுக்கு முன்னால் அல்லேலூயா நான் ஒரு வஸ்திரத்தை கேறி பிடிச்சேன், அந்த வஸ்திரத்தை நீ விட்டுட்டியா பார்த்தியா அப்படின்னு சொல்லி வஸ்திரத்தை எடுத்து காட்டுவான். हाँ, आराधना से पहले जो मैंने उस आराधना को रोकने के लिए उस कपड़े को पकड़ा तो तूने भी उसके साथ दिया करके आपका मजाक ஏன்னா उठाया, இது நீதியின் வஸ்திரம், क्योंकि ये धर्म के कपड़ा है। இயேசு கிறிஸ்து என்ற வஸ்திரம். यीशु मसीह कोई அந்த कपड़ा है। வஸ்திரத்தை போட்டுட்டு நம்ம படித்த மாதிரி 1 சங்கீதம் 1வது வசனத்தில் எழுதியிருக்கிறபடி அந்த பிசாசுக்கு ஏற்றபடி அந்த சகதியில் போய் அந்த வஸ்திரத்தோட விழக்கூடாது. हाँ, इस कपड़ा पहन के यीशु मसीह को पहनने के बाद आप उस गंदे जगह में उस गलत जगह पे नहीं बैठना चाहिए। அந்த வஸ்திரத்தை அழுக்கு பட்டுச்சுன்னா அந்த அழுக்கை காட்டி பிசாசு தேவ சமூகத்தில் சொல்ல பாறையா நீ உன் பிள்ளைக்கு இந்த வஸ்திரத்தை கொடுத்த பாரு, எப்படி அந்த வஸ்திரத்தை போட்டு அழுக்கு பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறான் பார்த்தே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவ சமூகத்தில் வச்சு உனக்காக பிசாசு வாதாட ஆரம்பிப்பான். हाँ, उस कपड़े के मैले को देख के उस गंदगी को देख के शैतान आपके विरुद्ध कार्य बोलेगा, நீயும் गवाही வெட்கப்படுவாய், தேவனும் வெட்கப்பட வேண்டிய காரியம். करेगा। आप भी दुख में होंगे, परमेश्वर भी दुख में ஆண்டவர் होगा। கேட்டப்பா நல்ல ஒரு வஸ்திரத்தை உனக்கு கொடுத்தேனே நீதி செய்யும்படியாக, परमेश्वर कहेगा मैं तेरे को मैंने एक अच्छा कपड़ा दिया था, என்னுடைய குமாரனே உனக்கு கொடுத்தேனே அப்பா, मैं अपने पुत्र तुम्हें दिया था, ஆனா என்னை நீ ஏமாத்திட்டே, என்னை நீ வெட்கப்பட வச்சுட்டே அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் நம்ம கேட்பான். लेकिन परमेश्वर कहेगा तू मुझे धोखा दिया है, तुम्हें दुख में डाल दिया है करके बोलेगा। ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கக்கூடிய வஸ்திரத்துக்குள்ள அல்ல பாதுகாப்பு இருக்கு. हाँ, परमेश्वर के उस दिया हुआ कपड़े के अंदर एक सुरक्षा है। தேவ தூதர்கள் உங்களை கனம் பண்ணுவார்கள், परमेश्वर के दूत लोग जो है आपको आदर करेगा, சிருஷ்டி உங்களை கனம் பண்ணும், सारे सृष्टि आपके आदर करेगा, பிசாசு உங்களை கனம் பண்ணுவான். शैतान भी आपको आदर करेगा। பாருங்க, யோசுவா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மனிதன் இருந்தார், உங்களுக்கு தெரியும். योशुआ नाम का एक व्यक्ति थे, परमेश्वर के वचन के अंदर हम पढ़ते हैं। இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கும் எகிப்தியர்களுக்கும் கனானியர்களுக்கும் பெரிய யுத்தம் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. इजिप्ट के अंदर जो कनानी और पेरिशी के बीच में बहुत युद्ध चल रहा था। சாயங்காலம் ஆயிடுச்சு, शाम हो गया, இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தோற்று கொண்டிருக்கிறார்கள். इसराइल के लोग जो हारने के वक्त आ गया। யோசுவா என்ன சொன்னார் தெரியுமா? योशुआ ने कहा சந்திரனையும் சூரியனையும் ஆகாயத்திலே நில்லு அப்படின்னு சொல்லி கட்டளையிட்டார். सूर्य और चंद्रमा आकाश में उसी जगह पे रुक जा करके उन्होंने हुक्म दे दिया। வசனம் சொல்லுகிறது சூரியன் ஒரு நாள் முழுவதும் மறையாமல் அப்படியே வானத்தில் நின்றது என்று சொல்லுது. हम वचन में पढ़ते हैं वो सूरज जो है अपने जगह से ना हिलते हुए एक दिन पूरा वहां पे खड़ा रहा। பாருங்க, இந்த அட்மாஸ்பியரே அந்த வஸ்திரம் போட்டிருக்கக்கூடிய மனிதனுக்கு கீழ்ப்படியுது. हाँ, उस जो परिस्थिति को भी उस जो कपड़े के सामर्थ के सामने खड़ा हो जाता। அதான் நான் சொன்னேன், எல்லா சிருஷ்டிகளும் இந்த வஸ்திரத்தை போட்டு நீங்க ஆர்டர் பண்ணீங்கன்னா, நீங்க கட்டளை இட்டீங்கன்னா அந்த கீழ்ப்படியும். आमीन। अगर आप उस खास कपड़े को पहन के हर एक सृष्टि को अगर आप हुक्म करेगा तो वो मानेगा। தூதர்கள் கீழ்ப்படிவார்கள், दूध लोग अधीन रहेगा, தேவனுடைய அந்த அண்ட கடாகடங்களும் உங்களுக்கு கீழ்ப்படியும். इस परमेश्वर के नीचे परमेश्वर की सारी सृष्टि जो आपके अधीन रहेगा। ஹல்லேலூயா. பாதாளம் உங்களுக்கு கீழ்ப்படியும், अधो लोग भी आपके अधीन रहेगा, பிசாசு உங்களுக்கு கீழ்ப்படியும். शैतान भी अधीन लगेगा। ஆனா இந்த ட்ரெஸ் பெர்ஃபெக்டா இருக்கணும், தூய்மையா இருக்கணும், வெண்மையா இருக்கணும். हमें लेकिन ये कपड़ा जो है साफ होना चाहिए, सफेद होना ஒரு चाहिए। சின்ன ஒரு கலங்கம் கூட அந்த ட்ரெஸ்ல பற்றக்கூடாது. कोई भी मैला उसके अंदर होना नहीं चाहिए। அந்த ட்ரெஸ்ஸை பரிசுத்தமாக வைத்துக் கொள்வதற்கு நீங்க உங்களை உயிரை கூட கொடுக்கணும், உயிர் கொடுத்து நீங்க அந்த பரிசுத்தமா வைக்கணும். அந்த அளவுக்கு நீங்க போராட வேண்டும். उस कपड़े को साफ सुथरा रखने के लिए आप अपने जीवन देके भी उसके लिए कोशिश करना है। ஏன்னா இந்த வஸ்திரம் சாதாரண வஸ்திரம் கிடையாது, உலகத்திலேயே விலை மதிக்க முடியாத ஒரு வஸ்திரம் இது. ये कोई साधारण वस्त्र नहीं है, इतना दुनिया के अंदर से सबसे महंगा वस्त्र है। உங்களுக்கு தெரியுமா, பழைய ஏற்பாட்டில் வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆயர்கள் அவர்களுடைய வஸ்திரத்தை கிழித்தார்களானால் அதற்கு பிறகு அவர்கள் அந்த இடத்த அந்த பொசிஷனுக்கு லாயக்கு கிடையாது. हम पुराने नियम में हम पढ़ते हैं जो लोग जो अपने अधिकार में रहते हैं वो अपने कपड़े को फाड़ दिया तो वो उस जगह के योग्य नहीं है। மகாயாஜக் महायाजक அவங்க எந்த காரணத்தை கூட அவங்க வஸ்திரத்தை கிழிக்க கூடாது. हाँ, वो जो याजक लोग महायाजक लोग जो अपने कपड़ों को फाड़ना नहीं चाहिए। ஏன்னா அந்த பழைய ஏற்பாடை நீங்கள் படித்து பார்த்தா தெரியும், அந்த அந்த மகா ஆச்சாரியனுக்கு தேவன் கொடுக்கக்கூடிய வஸ்திரம் அவ்வளவு பரிசுத்தமான அவ்வளவு மகிமை உள்ள ஒரு வஸ்திரம். தேவன் அந்த வஸ்திரத்துக்கு பெரிய கனம் கொடுக்கிறார். उस महायाजक को मिलने वाला उस कपड़े के अंदर बहुत खासियत है.
ஹல்லேலூயா. அதனால் ஒரு சின்ன ஒரு நூல் கூட அதில் படக்கூடாது, கிழிஞ்சு விடக்கூடாது. इसलिए उस कपड़े के अंदर की एक धागा भी निकलना नहीं चाहिए. பட்டா அது அந்த கிழிஞ்சு போச்சுன்னா, அந்த வஸ்திரம் போச்சுன்னா அவருடைய பொசிஷனே போயிடுச்சு. अगर वो कपड़ा फट गया, उस धागा भी हट गया, तो उनका जो अधिकार से वो निकल जाएगा. பாருங்க, பழைய ஏற்பாடில் அப்படி அந்த 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 காரியத்துக்கு நிழலாக இருக்கக்கூடிய காரியத்துக்கு அப்படிப்பட்ட வஸ்திரமும் அதனுடைய மகிமை அப்படி இருந்துச்சுன்னா, புதிய ஏற்பாடில் இயேசு கிறிஸ்துவே வஸ்திரமாக ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார். हमें पुराने नियम के अंदर एक छाया बन के एक महायाजक के कपड़े को इतना खासियत दिया है, तो नए नियम के अंदर यीशु मसीह ही कपड़ा बन के आया है. அப்போ அவர் எவ்வளவு அந்த வஸ்திரத்துக்கு கனம் கொடுப்பார் ஆண்டவர் சொல்லி तो கவனிச்சுப்பார். परमेश्वर उस कपड़े को, उस यीशु मसीह को कितना खासियत देते हैं. என்ன காரணம் கொண்டும் அந்த பரிசுத்தமான வஸ்திரம் கிழிந்து விடக்கூடாது, அது கரைபட்டு விடக்கூடாது. कोई भी कारण से उस कपड़ा जो है मैला नहीं होना चाहिए, फटना नहीं चाहिए. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஒரு வசனம் ஞாபகத்துக்கு வருகிறது, கிடைச்ச உடனே உங்களுக்கு எடுத்து காட்டி அதை முடிச்சு கொள்ளுகிறேன். எபேசியர் 5வது அதிகாரம் என்று நினைக்கிறேன். அதில் ஒரு வசனம் கணவன் மனைவியை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு, இயேசு கிறிஸ்துவானவர் தன்னுடைய மணவாட்டியாய சபையை எப்படிப்பட்டவர்களாக நிறுத்த ஆசைப்படுகிறாள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வசனம் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அது உங்களுக்கு எடுத்து ஒரு வார்த்தை படித்து அதை சொல்கிறேன். எபேசியர் 5வது அதிகாரம் நினைக்கிறேன். திடீர்னு ஞாபகத்துக்கு வந்தபடினால 5:22. அந்த அந்த 5:22. 5:22 எஃபேசியன்ஸ் 5:22 25. பாருங்க 25 and 26. புருஷர்களை உங்கள் மனைவிகளுக்கு அன்பு கூறுங்கள், அப்படியே கிறிஸ்துவும் சபையை அன்பு கூர்ந்து தாம் அதை திருவசனத்தை கொண்டு தண்ணீர் முழுக்கினதினால் சுத்திகரித்து பரிசுத்தமாக்குவதற்கும் கரை திரை 27 பாருங்க, 27 சரியாக எழுதப்பட்டிருக்கு. கரை திரை முதலானவைகள் ஒன்றும் இல்லாத பரிசுத்தமும் பிழையுமற்றதுமான மகிமை உள்ள ஒரு வஸ்திரம் அது. इफिसियों की किताब उसका 5 का 27, उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झूरी, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, परंतु पवित्र और निर्दोष हो. பாத்தீங்களா, கரை திரை முதலானவைகள் ஒன்றும் இல்லாமல் பரிசுத்தமும் பிழையற்றதுமான ஒரு வஸ்திரம் தான் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து கொடுக்கிறார். हमें कलंक, ना झूरी, ना कोई और ऐसी वस्तु, ना होने वाली एक पवित्र और निर्दोष वस्त्र यीशु मसीह ने दिया. அப்படிப்பட்டவர்களாக நாம் மாற வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு உயிரை கொடுத்தார். हाँ, ऐसे लोग बन के खड़े होने के लिए यीशु मसीह ने अपना जीवन हमारे लिए दिया. அது மாத்திரமல்ல, அவருடைய ஆப்சன்ஸில் பரிசுத்த ஆவியானவரை நமக்கு தந்திருக்கிறது. களங்கம் இல்லாதபடி, கரைதிரை இல்லாதபடி, அல்லேலூயா, பரிசுத்தமான ஒரு தேவ பிள்ளைகளாக நாம் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக தேவன் நம்மை நடத்துகிறார். हाँ, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें इसीलिए दिया है कि हम एक ऐसा एक कलंक ना होते हुए, झूरी ना पड़ते हुए एक अच्छा जीवन जीने के लिए அந்த பரிசுத்த ஆவியானவரால் நடத்தப்படுகிற நமக்கு அந்த அந்த யூனிஃபார்ம் உண்டு. उस पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलने वाले हमारे हमें जो है उस वस्त्र बने रहे. அதை நீங்கள் மறந்து விடாதீங்க. आप भूल न जाए. நீங்கள் நார்மலான ஒரு ஆள் கிடையாது. ஒருவேளை நார்மலான ஆளாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு போர்த்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய வஸ்திரம் இட்ஸ் அ பவர்ஃபுல் யூனிஃபார்ம். आप भूल न जाइए, आपको मिला हुआ वो वस्त्र जो है बहुत महनीयत और खास ஹல்லேலூயா. वस्त्र है. அந்த வஸ்திரத்தை போட்டு நீங்கள் நடை கொள்ளுகிற பொழுது எல்லாமே உங்களுக்கு கீழ்ப்படியும். हाँ, उस वस्त्र को पहन के जब आप चलेंगे तो हर चीज आपके अधीन रहेगा. அந்த வஸ்திரத்தின் அதிகாரம் வெளிப்பட்டு வர ஆரம்பிக்கும். उस वस्त्र के खासियत और अधिकार प्रकट பரிசுத்த होगा. ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், நிறைய பேர் அந்த வஸ்திரத்தை அணிந்த பிறகும் அதை மறந்திருக்கிறார்கள். நான் என்ன வஸ்திரத்தை அணிஞ்சிருக்கிறேன்னே மறந்துருக்கிறேன். लेकिन बहुत लोग, पवित्र आत्मा कह रहे, बहुत लोग उस वस्त्र को पहनने के बावजूद भी उस वस्त्र के महनीयत को, खासियत को नहीं पहचान पा. அதனால என்ன எதெல்லாமோ வேலைகள் செஞ்சு கொண்டிருக்காங்க. அந்த வஸ்திரத்தை போட்டுட்டு செய்ய வேண்டிய வேலையை விட்டுட்டு பாக்கி எல்லா வேலையும் அந்த வஸ்திரத்தை போட்டுட்டு செய்யறாங்க. इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं कि उस कपड़े को पहन के जो करना चाहिए था उस काम को छोड़ के बाकी सारा काम कर रहा है. ஹல்லேலூயா. திரும்பி வருவோம். वापस आइए. பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், हाँ, पवित्र आत्मा कह रहे, मुड़ के आइए. உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய வஸ்திரத்தினுடைய கிரியைகளை மட்டும் நீங்க செய்யுங்க. आपको मिला हुआ उस कपड़े के
खासियत के अनुसार के काम आप करिए। பரிசுத்தத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள். पवित्रता को बना के रखिए। ஹalleluya. அந்த வஸ்திரத்தினுடைய பொசிஷனை நீங்கள் ஏற்றெடுத்துக் கொள்ளுங்கள். उस वस्त्र के अधिकार को, उस जगह को संभालिए। அதன்படி செயல்படுங்கள். उसके अनुसार कार्य करिए। அற்புதமான காரியங்களை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். चमत्कार के कार्य को आप देखो। கண்களை மூடுவோம், நாம் ஜெபிப்போமா. आंखें बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। அன்பின் பரலோக பிதாவே, இந்த நல்ல வேளைக்கு அவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். प्यार भरा हमारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए हम ஒரு धन्यवाद அருமையான करते हैं। செய்தியை, ஆண்டவரே, ஒரு மனம் திரும்புதல் செய்தியை, எங்களுடைய பொசிஷனை நாங்கள் புரிந்து கொள்ளும்படியான ஒரு நல்ல செய்தியை எங்களுக்கு தந்தபடியால் உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். एक अच्छा वचन और मन फिरावट के वचन और एक खास वचन हमें आपने दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। நாங்கள் ஆண்டவரே ரட்சிப்புக்கு வந்து ஆண்டவரே ஞானஸ்தானத்தை பெற்றுக்கொள்ளப்படுது நாங்கள் ஆண்டவரே அந்த அணிந்த நாங்கள் போர்த்தி கொண்ட அந்த வஸ்திரத்தை கலங்கப்படுத்தி இருக்கிறோம் ஆண்டவரே. அது பரிசுத்தத்தை கெடுத்து விட்டோமே. परमेश्वर जब हम उद्धार में आया, बपतिस्मा में आया, तब पहना हुआ उस वस्त्र की पवित्रता को हमने खो दिया है। எங்களை மன்னிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். हमें माफ कर दीजिए। குறைகளை மன்னிக்கிறவர், कमी कट्टी को माफ कर மகா दीजिए। பெரிய கிருபை உள்ள தேவன். हाँ, महान कृपा रखने वाला ஆண்டவரே, परमेश्वर। எங்கள் குறைகளை மன்னித்து எங்கள் வஸ்திரத்தை இன்னொரு முறையாக ஆண்டவரை சுத்திகரித்து அதை ஆண்டவரை ஆசீர்வதித்து அந்த வஸ்திரத்தினுடைய முழு மகிமையை திரும்ப எங்களுக்கு தரும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर हमें माफ करते हुए उस कपड़े के खासियत को, उस पवित्रता को वापस देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। எப்பொழுதும் அந்த வஸ்திரத்தை நாங்கள் தரித்திருக்கிறோம் என்ற விசுவாசத்தோடு நாங்கள் ஒவ்வொரு காரியங்களையும் செய்யும்படியாக எங்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆலோசனை தரும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். हमेशा कैसा वस्त्र, एक खास वस्त्र हम पहन रखा है करके एक चिंता हमारे ऊपर जतते हुए कार्य को करने के लिए सहायता करिए। அந்த வஸ்திரத்தை தரிக்கிற பொழுது என்ன காரியம் மட்டும்தான் நாங்கள் செய்ய வேண்டுமோ அந்த காரியங்களை எங்களுக்கு நினைவூட்டும்படியாக பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களை ஆண்டவரை ஞாபகப்படுத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். उस कपड़े को पहनते हुए जो कार्य को हमें करना है उसी कार्य को करने के लिए हमारी सहायता करिए। அந்த வஸ்திரத்தை கலங்கப்படுத்தாதபடி தேவனுடைய வருகை மட்டும் பரிசுத்தமாய் வாழ எங்களுக்கு கிருபை தரும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். उस वस्त्र को मैला ना करते हुए आपके आने तक अच्छा कार्य को करने के लिए हमारी सहायता करिए। அந்த வஸ்திரம், அந்த யூனிஃபார்ம், அதனுடைய பொசிஷனை ஏற்ற வேளையில் எந்தெந்த இடத்துல அதை உபயோகம் பண்ண வேண்டுமோ அதற்கான ஞானத்தை பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களுக்கு தரும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். उस कपड़े के अधिकार जहाँ जहाँ उपयोग करना है उसको करने के लिए हमारी सहायता करिए। ஹல்லேலூயா. பரலோக ராஜ்யத்தினுடைய அபிஷேகம் வல்லமை ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகள் மேலும் ஊற்றப்படுவதா. स्वर्ग राज्य के, अनंत राज्य की सामर्थ हर एक बच्चों के ऊपर होने पाए, சபைகள் மேல ஊற்றப்படுவதா. कलीसियाओं के ऊपर होने पाए, சபைகள் திரும்பி வரட்டும் ஆண்டவரே. कलीसिया वो मुड़ के आने पाए, சபைகள் பிள்ளைகள், தேவ பிள்ளைகள் திரும்பி வரட்டும். परमेश्वर के लोग, आपके बच्चे वापस आने पाए, ஊழியக்காரர்கள் திரும்பி வரட்டும். पासवान लोग मुड़ के आने पाए, அவருடைய யூனிஃபார்ம் என்ன என்று தெரிந்து கொண்டு அதற்கேற்றபடி பரிசுத்தமாக வாழ்ந்து தேவனுடைய அதிகாரத்தை தேசத்தில் உபயோகம் பண்ணும்படியான ஒரு அபிஷேகத்தை அவர்கள் மேல் ஊற்றும்படியாக हमें उनके पहना हुआ उस कपड़े को, खासियत को समझते हुए अपने कामों में वापस आने के लिए उनकी सहायता करें। கடந்த வாரத்தில் நாம் படித்தது போல பார்த்தது போல ஆண்டவரே, விளக்கை அல்லேலூயா பொருத்தி அதை தண்டின் மேல் வைக்க வேண்டுமே, மறைந்திருக்கும்படியாக வைக்கக்கூடாது ஆண்டவரே. आमीन। पिछले हफ्ते जैसे हमने पढ़ा है, प्रभु एक दिया को जला के उस पलंग के नीचे नहीं प्रभु एक ऊंचे स्थान में रखा जाता है, वैसे रखो। சபை அல்ல மறைந்திருக்கிறது ஆண்டவரே. சபை உலகத்துக்கு வெளிப்பட்டு வரட்டும். परमेश्वर कलीसिया भी ऐसे छुपा हुआ है प्रभु, वो प्रकट होने पाए। தேவனுடைய சபையே உண்மையான தேவனுடைய தேசத்தின் வெளிச்சம் என்று ஜனங்கள், அந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜாதிகள் ஜனங்கள் பார்க்கட்டும் ஆண்டவரே. परमेश्वर आपकी कलीसिया ही इस दुनिया की रोशनी है करके लोग, अंधकार में बैठे हुए लोग समझने पाए, அவர்கள் வெளிச்சத்தை காணட்டும், சத்தியத்தை தெரிந்து கொள்ளட்டும். वो सच्चाई को जानने पाए प्रभु, उस रोशनी को देखने पाए, ஆத்துமாக்களால் பரலோக ராஜ்யம் நிரப்பப்படும். आत्माओं से अनंत राज्य भरने पाए। அப்படி செய்ய போறபடியால் நன்றி. எங்களை எடுத்து உபயோகிப்பீராக, யூஸ் பண்ணுவீராக. आप ऐसे करने वाले, हमें उपयोग करिए प्रभु, ஆசீர்வதி. आशीष करिए। பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதி ஆண்டவரே. हमें देखने वाले हर एक बच्चों को आप आशीष பிதா करिए। குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்தில் உடைய பிள்ளைகளை நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनको आशीष करते இயேசுவின் हैं। நாமத்திலே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना मांगा है। ஆமென். ஆமென். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. முழுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். ஆமென். ஆண்டவர்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. आमीन। தொடர்ந்து परमेश्वर आपको ஜெபியுங்கள். आशीष करने पाए। ஹல்லேலூயா. புதன்கிழமை பைபிள் ஸ்டடி இருக்கிறது. கூகுள் மீட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அந்த ஆப்ஸை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வைத்துக்கொள்ளுங்கள். அது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம்ஸும் கூகுள் மீட்லேயே வரும். தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. आमीन। बुधवार को बाइबल स्टडी होगा, आप गूगल मीट डाउनलोड करके रखिए। परमेश्वर आपको आशीष करें। ஆமென்.